स्वामी महाराजनी जय जय जय। प्रगट गुरु हरि प्रभु जीवन स्वामी महाराजनी जय जय जय। आत्मीय समाजनी जय जय जय। दासना दास्थवानी जय जय जय। आव्या अक्षरधाम थी अवनिमा जे देहधारी थया आप्या सुख अपार भक्त जन ने दिले धरी ने दया कीधा चारु चरित्र गान करवा जेने करुणा करी वंदो मंगल मूर्ति और धरी सर्वोपरि श्री हरि सर्वोपरि स्वामी हरि। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। 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 नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान। 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 जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। गुणातीतानंद स्वामी मोड़ अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर। गुणातीतानंद स्वामी मूढ़ अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर। ओ गुणातीतानंद स्वामी मोड़ अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर। गुणातीतानंद स्वामी मूढ़ अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर। एम समझ
स्थापिया पाताळे नाखी पाया शुद्ध उपासना स्थापिया हो पाताळे नाखी पाया शुद्ध उपासना स्थापिया पाताळे नाखी पाया शुद्ध उपासना स्थापिया जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद हो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज गुरु हरि माँ विचरे आज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज गुरु हरि माँ विचरे हो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज प्रबोध स्वामी माँ विचरे आज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज प्रबुद्ध स्वामी माँ विचरे प्रबोध स्वामी माँ विचरे आज अनेक जीवों ना कल्याण का प्रबुद्ध स्वामी माँ विचरे आज अनेक जीवों ना कल्याण का जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान ओ नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय जय स्वामी सहजानंद जय जय स्वामी सहजानंद ओ जय जय स्वामी सहजानंद सहजानंद स्वामी महाराज की जय। हरि बिन कोई न तेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे हो जी हरि बिन कोई न तेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे हो जी 4 दिन की चांदनी बीते 4 दिन की रे चांदनी बीते आगे बहुत अंधेरा समझ नर हरि बिन कोई ना तेरा रे हो जी हरि बिन कोई न तेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे हो जी। मनुष्य देह दया करी दीनी
तात चेत सवेरा रे हो मनुष्य देह दया करी दीनी तात चेत सवेरा रे अब को अवसर भूल जाएगा, अब को अवसर भूल जाएगा, सहेगा दुख गनेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे हरि बिन कोई न तेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे हो भरत खंड मध्य जन्म दियो है जहाँ प्रभु प्रगट बसेरा रे हो खंड मध्य जन्म दियो है जहाँ प्रभु प्रगट बसेरा रे हो स्वामी नारायण नाम रटण करी स्वामी नारायण पार करो भव फेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे हो हरि बिन कोई न तेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे क्रोध मद लोभ मान त्यजी हो संतन का चेरा रे हो काम क्रोध मद लोभ मान त्यजी हो संतन का चेरा रे मुक्तानंद कहे महासुख पावे मुक्तानंद कहे महासुख पावे मान वचन दृढ़ मेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे हो हरि बिन कोई न तेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे हो चार दिन की चांदनी बीते चार दिन की चांदनी बीते आगे बहुत अंधेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे हो हरि बिन कोई न तेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे हरि बिन कोई न तेरा समझ नर हरि बिन कोई न तेरा रे हो जी
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના, દર્શન કરાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના, દર્શન કરાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના, દર્શન કરાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના, દર્શન કરાવી દે. દેવોનો દેવ તું ભગવંત, તો એ માનવ બની આવ્યો. દેવોનો દેવ તું ભગવંત, તો એ માનવ બની આવ્યો. તો એ માનવ બની આવ્યો. અસીમ તારી કરુણામાં અમારો હું ઓગાળી દે. અસીમ તારી કરુણામાં અમારો હું ઓગાળી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના, દર્શન કરાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના, દર્શન કરાવી દે. પ્રભુ તુને તારા સહુ દિવ્ય છે એ વાત છે સાચી. પ્રભુ તુને તારા સહુ દિવ્ય છે એ વાત છે સાચી. ભલે જ વાત છે સાચી, અનુમાનો અમે કરીએ અનુભવ તું કરાવી દે. અનુમાનો અમે કરીએ અનુભવ તું કરાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના, દર્શન કરાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના, દર્શન કરાવી દે. તારો સંબંધ અમ આધાર, તારો છે પ્રેમ અનરાધા. તારો સંબંધ અમ આધાર, તારો છે પ્રેમ અનરાધા. વહે છે પ્રેમ
અવતારવા એ પ્રેમ સાગરમાં ડૂબાડી દે. ભવો ભવતારવા એ પ્રેમ સાગરમાં ડૂબાડી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. ભરોસો છે અમારો એ હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. કદી તુજ સમથવા કરતા કેવળ તારા થઈ રહીએ. કદી તુજ સમથવા કરતા કેવળ તારા થઈ રહીએ. અમે ભૂલકા બની રહીએ. ફરી મોટપ છે નિજને ભૂલવામાં તું મનાવી દે. ખરી મોટપ છે નિજને ભૂલવામાં તું મનાવી દે. ભરોસો છે અમારો એ હકીકત તું બનાવી દે. ભરોસો છે અમારો જે હકીકત તું બનાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. પ્રગટ દિલમાં અખંડ છે તું એના દર્શન કરાવી દે. પ્રભુના દર્શન કરાવી દે. હરી તારા દર્શન કરાવી દે. પ્રબોધ સ્વામી દર્શન કરાવી દો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હિલોળે ચડ્યા હૈયા હરખ માતી લાગી હતી લગની જે પરમની. હાની રખતા હે નાથ તારી મૂર્તિ પૂર્ણ થઈ આશે આજ દર્શનની. હિલોળ ચડ્યા હૈયા હરખ માથી લાગી હતી લગની જે પરમની. હાની રખતા હે નાથ તારી મૂર્તિ પૂર્ણ થઈ આશે આજ દર્શનની. દર્શનિયા પામીને વાલમ તમારા. દર્શનિયા પામીને વાલમ તમારા. નયનોથી નીતરે નેહની ધારા. નયનોથી નીતરે નેહની ધારા. વેણમાં તુમાય નહીં નૈણમાં સમાય નહીં. વેણમાં તુમાય નહીં વેણમાં સમાય નહીં. અંતર વાતું કરે અંતરથી. હાની રખતા હે નાથ તારી મૂર્તિ પૂર્ણ થઈ આશે આજ દર્શનની. હિલોળ ચડ્યા હૈયા હરખ મારી લાગી હતી લગની જે પરમની. હાની રખતા હે નાથ તારી મૂર્તિ પૂર્ણ થઈ આશે આજ દર્શનની. મનડું મલકાયું છે મુખડું નિહાળી. મનડું મલકાયું છે મુખડું નિહાળી. બુદ્ધ
सारी छे सुध बुध सारी। चित शोध तुझने याचे हम आपने, चित शोध तुझने याचे हम आपने। आत्म निजानंद मानंद थी। हाँ नहीं रखता है नाथ तारी मूर्ति, पूर्ण थई आशे आज दर्शननी। हिलोड़ चढ़्या हैया हरख मादी, लागी हती लगनी जे परमनी। हाँ नहीं रखता है नाथ तारी मूर्ति, पूर्ण थई आशे आज दर्शननी। स्मृति मां सर के तारु दिव्य दर्शन, स्मृति मां सरखे तारू दिव्य दर्शन। आतुर बना आज अंतर नयन, आतुर बन्या आज अंतर नयन। तू जीवन साथी तू आत्म संगाथी, तू जीवन साथी तो आत्म संगाथी। संगाथी नो साथ राजू दिल थी। हाँ नहीं रखता है नाथ तारी मूर्ति, पूर्ण थई आशे आज दर्शननी। हिलोड़ चढ़्या हैया हरख मारी, लागी हती लगनी जे परमनी। हाँ नहीं रखता है नाथ तारी मूर्ति, पूर्ण थई आशे आज दर्शननी। नहीं रखता है नाथ तारी मूर्ति, पूर्ण थई आशे आज दर्शननी। नहीं रखता है नाथ तारी मूर्ति, पूर्ण थई आशे आज दर्शननी। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુહરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આ ધરતી ઉપર દરેક વ્યક્તિ કંઈક ને કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન નિરંતર કરતો હોય છે. નાના હોય અને મોટા થઈએ પછી સારું કેરિયર થાય એ માટે કંઈક ના કંઈક પ્રયત્ન કરીએ, મહેનત કરીએ, ભણીએ, યુએસએ જેવા દેશમાં આવીએ અને પછી સારી જોબ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એથી આગળ કોઈના કોઈ સારું ધન પ્રાપ્ત થાય એ માટે પ્રયત્ન કરતો હોય. એથી આગળ કોઈ સમાજમાં સારું નામ થાય, પોતાની કીર્તિ વધે એ માટેનો પ્રયત્ન કરતો હોય. એથી આગળ આ ધરતી પર જે આલોકના માણસો છે એ કંઈક ને કંઈક પોતાના મા બાપના હૈયે હાશ થાય એ માટે પ્રયત્ન કરતા હોય. એથી આગળ પોતાના દીકરા દીકરી સારા ઘરમાં સેટલ થાય, પોતાનું સારું જીવન જીવે એના માટે જેટલી મહેનત કરવી પડે એટલી કર્યા કરે અને એ માટે જે પણ ભીડો વેઠવો હોય એ વેઠે અને એ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે. કહેવાનો મતલબ કે આ ધરતી પર બધા જ કંઈક ને કંઈક પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. લાસ્ટ વીક આપણે બ્લેક ફ્રાઈડે ગઈ, તો બ્લેક ફ્રાઈડેના દિવસે પણ આપણે કંઈક સારી સસ્તી ડીલ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે. સારામાં સારી વસ્તુ સસ્તામાં સસ્તા ભાવમાં કેવી રીતે મળે એ માટે પ્રયત્ન કર્યો હશે. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એમની વાતમાં એક વાત કરી છે કે ભગવાન અનંત બ્રહ્માંડના પતિ છે, પણ કોઈ 2 વીઘા ભોં આપે, ભોં એટલે જમીન, કોઈ 2 વીઘા જમીન આપે અથવા તો કોઈ જાનવર આપે, જાનવર એટલે ગાય ભેંસ જે પણ પ્રાણી આપણે જેમનું આપણે લઈ શકીએ, એમનું હેલ્પ લઈ શકીએ કંઈ પણ કામમાં, કે કોઈ જાનવર કે જમીન આપે અને જો રાજી થવાય તો એ મહિમાની કસર જાણવી. કહેતા કે આલોકના પદાર્થની કોઈ પણ વસ્તુ
પ્રાપ્ત કર્યા પછી એને લઈને રાજીપો મેળવાય અને જો એને લઈને ભગવાનને ભૂલી જવાય તો એ મહિમાની કસર જાણવી. આપણા માટે બ્લેક ફ્રાઇડેની ડીલ્સ ગઈ, તો બ્લેક ફ્રાઇડેની ડીલમાં કોઈ સસ્તી વસ્તુ મળી જાય અને જો એનાથી રાજીપો મળે અને ભગવાનના રાજીપા કરતાં વધારે થાય તો એ આપણે મહિમાની કસર છે. એથી વિરુદ્ધ આપણે વિચારવા જઈએ તો આટલો દુર્લભ મનુષ્યનો દેહ મળ્યો, એથી આગળ એ ટાઈમલાઈનમાં જન્મ મળ્યો કે જ્યાં ભગવાનનું પ્રગટ સ્વરૂપ આ ધરતી પર વિચરણ કરતું હોય. એથી આગળ ભગવાને આપણને યોગમાં લીધા અને ભારતની ભૂમિ ઉપર જન્મ આપ્યો અને એમનો યોગ થયો અને એથી આગળ એમની સેવામાં નિમિત્ત થવાનું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. એથી મોટી ડીલ કે ઓફર કઈ હોઈ શકે? તો આપણે વિચારવા જઈએ કે બ્લેક ફ્રાઇડેની ડીલ્સમાં જો રાજીપો મળતો હોય, મારે જ વિચારવાનું છે કે બ્લેક ફ્રાઇડેની ડીલ્સમાં મને જો રાજીપો મળતો હોય અને એ ભગવાનના પ્રાપ્તિના રાજીપાથી વધારે છે તો એ મહિમાની કસર છે. તો એ પુરુષનો કેવો મહિમા છે એ આપણે આજે વિચારવાની તક મળી છે. એમના દર્શન છે એ કોઈ સામાન્ય નથી, અસામાન્ય અને કલ્પનાતીત દર્શન છે. એક પ્રસંગ યાદ આવે છે જે આપણે બધાએ કદાચ સાંભળ્યો હશે, અભયસિંહ દરબારનો. કે અભયસિંહ દરબાર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સાથે બેઠા હોય છે એક ઝાડ નીચે અને અભયસિંહ દરબાર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને પૂછે છે કે આપના એક વખતના દર્શનનો મહિમા કેટલો? તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે, એટલે જીવની એક રીતિનીતિ છે કે કંઈક કમ્પેર કર્યા વગર સમજાય નહીં. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે કે આ ઉપર જે ઝાડ છે એમાં જેટલા પાન છે એ ગણાય? તો અભયસિંહ દરબાર કહે કે ના ગણાય. પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે કે માન કે કદાચ ગણાય, પણ આપણે આ ધરતી પર બેઠા છે, આ ધરતી પર જેટલી રજકણ છે એ રજકણ ગણાય? તો કે ના સ્વામી, એ પણ ના ગણાય. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે કે માન કે એ ગણાય, પણ એથી આગળ કે આ જે સમુદ્ર છે, પ્રબોધ સ્વામીજી એમની ગોષ્ઠીમાં પ્રસંગ વાત કરતા કહેતા કે સમુદ્ર તો ધરતી કરતાં 3 ગણો છે. પણ પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પૂછે છે કે આ સમુદ્રમાં જેટલા ટીપા છે એ ટીપા ગણાય? તો અભયસિંહ દરબાર કહે કે ના સ્વામી, ના ગણાય. પ્રબોધ સ્વામીજી કહે છે કે એક ગ્લાસ પાણી આપણે લઈએ, એમાં કેટલા ટીપા છે એ પણ સાયન્ટિસ્ટો શોધી ના શકે કે કેટલા ટીપા હશે. તો આ સમુદ્રની તો ક્યાં વાત કરવી, સમુદ્રમાં કેટલા ટીપા છે એ તો કેવી રીતે ગણાય? પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે કે માન કે કદાચ સમુદ્રમાં કેટલું પાણી છે એ પણ ગણાય, કેટલા ટીપા છે એ ગણાય. એથી વધારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના એક દર્શનનો મહિમા છે કે એક વખતના દર્શનનું પુણ્ય ગણી શકાતું નથી, એટલો તો એમનો દર્શનનો મહિમા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો કહે છે કે મારા મહિમાને પાર તો હું પણ પામી શકતો નથી. એ તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીથી પણ પરના પર છે. તો આવા પુરુષોની પ્રાપ્તિ આપણને થઈ છે, એમનો યોગ થયો છે. એમના જ વારસદાર ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી અને પ્રબોધ સ્વામીજીની ગોદ મળી છે. તો એમનો મહિમા કેટલો અપરંપાર છે. તો સ્વામીજીએ એમની પરાવાણીમાં ઘણી વખત વાત કરી છે કે જેમ જેમ મહિમા સમજાતો જશે તેમ તેમ આપણને જે પ્રગટ ભગવાનનું સ્વરૂપ મળ્યું છે એમના પ્રત્યેની નિષ્ઠા વધતી જશે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એમની વાતમાં બીજી એક વાત કરી છે કે ભગવાનની મોટાઈ જેના અંતરમાં સમજાણી હોય તેને ગમે તેવા દેશકાળની અવળાઈ થઈ આવે અથવા તો દેહમાં ગમે તેવો રોગ થઈ આવે ઇત્યાદિકમાં પણ એમ માને છે કે મને જે ભગવાનનું સ્વરૂપ મળ્યું છે, ભગવાનના કર્યા વિનાનું પાંદડું પણ હલાવ્યું કોઈનું હલતું નથી, એમ સમજીને સુખી રહે. ને એમ ન સમજે તો તેને કોઈ પ્રકારનો દેહમાં રોગ થઈ આવે અથવા દેશકાળ આવે તો સત્સંગ ચૂંથાઈ જાય. તો આવા પુરુષોની પ્રાપ્તિ થઈ છે તો એમના મહિમામાં ડૂબવાનો આજે દિવસ છે.
એમનો જે મહિમા છે એ આપણા હૈયાને વિશે સ્થિર કરવાનો દિવસ છે. તો આપણે આ જ વાતનું મનન ચિંતન શેર કરવા માટે વિજયભાઈને પ્રાર્થના કરીએ કે તેમનું મનન ચિંતન લઈને પધારે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય, હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય, દાસના દાસ થનારની જય જય જય. પ્રગટનો મહિમા હમણાં થોડા વર્ષો પહેલાં લગભગ 2010માં કે એમાં CBSએ છે ને એક શો લોન્ચ કર્યો હતો અંડર કવર બોસ કરીને. તો એની થીમ કંઈક એવી હતી કે જે હાઈ લેવલ એક્ઝિક્યુટિવ હોય એ લોકો પોતાને ડિસ્ગાઇઝ કરીને એટલે કે અંડર કવર થઈને એકચ્યુઅલ જે ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કામ થતું હોય ત્યાં જાય અને બધું જોવે કે એકચ્યુઅલમાં શું થઈ રહ્યું છે, કેવું છે, બધું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન હોય કે વર્કિંગ સ્ટાઇલ હોય, સ્ટ્રેટેજી હોય, એ ખરેખર કઈ રીતે ચાલી રહી છે એનું એક ટાઈપનું ઇન્સ્પેક્શન જેવું કરે અને પોતે સમજે એને. તો અમુક એપિસોડ એ ટાઈમે જોયા હતા. એક 7-Elevenનો CEO હતા, એક સ્ટોરમાં જાય છે અને પોતાની જાતને ન્યૂ ટ્રેની તરીકે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે અને ત્યાં જઈને એ પોતાને વાત કરે છે કે હું શીખવા માટે આવ્યો છું, હું એઝ અ ટ્રેની અપોઇન્ટ થયો છું, એટલે તમે મને શીખવાડો. એટલે જ્યાંના જે પણ જે સ્ટોર એસોસિએટ હોય કે મેનેજર હોય એ લોકો એને એની રીતે ટ્રેનિંગ આપે છે. અને ટ્રેનિંગ હોય ત્યારે અલગ અલગ ડિફરન્ટ એસ્પેક્ટ્સનું વસ્તુ શીખવાડવામાં આવતી હોય છે. તો અને એ ડ્યુરિંગ ટ્રેનિંગ એ માણસ પાસે બેસીને પણ વસ્તુ શીખતા હોય, સમજે કે આ લોકો શું વિચારે છે, કંપની માટે શું વિચારે છે, કંપનીની પોલિસી છે એની માટે શું વિચારે છે, એને પ્રોસ્પેક્ટ કેવા લાગે છે, ખરેખર કંપની એની માટે ફ્યુચર એસ્પેક્ટિંગ છે કે નથી, એવું બધું એ પણ ડિસ્કસ કરતા હોય છે. એમાં એક સ્ટોરમાં એવું થાય છે કે એમાં જે સ્ટોરના મેનેજર હોય એ બેન હોય ડે શિફ્ટમાં, અને સ્ટોરમાં લાઇટો ને બધું છે ને કંઈક સરખું કામ થયું નહોતું, એટલે લાઇટો નહોતી ઇનફ. એટલે સ્ટોરની 7-Elevenમાં કદાચ કોઈ ગયું હોય તો કદાચ જોયું હશે કે મોસ્ટ બ્રાઇટેસ્ટ સ્ટોર કદાચ જોઈએ ને તો એવું હોય. અને એ લોકો લાઇટ માટેને બહુ કોન્શિયસ હોય કે ભાઈ બ્રાઇટનેસ હોવી જોઈએ, આગળથી જે ગ્લાસીસ હોય એમાં પણ ટ્રાન્સપરન્સી હોવી જોઈએ, કતું કે સ્ટીકર્સ કે બેનર્સથી કમ્પ્લીટલી ઢંકાયેલા ના હોય. એટલે એ લોકોએ પેલું લાઇટને નહોતું ને એટલે એને પૂછ્યું કે આમાં લાઇટનું નથી, તો કે અમે ઘણા ટાઈમથી કમ્પ્લેન કરી છે અને અત્યાર સુધી કોઈ ફિક્સ નથી કરવાયું. એટલે આ ભાઈ થોડોક બ્રેક લઈને બહાર જાય છે અને એ જેને પણ એમના હોય એમને ફોન કરે છે કે ભાઈ આ સ્ટોરમાં આવું છે. એટલે વિધિન ફ્યુ અવર્સ માણસો આવે છે અને કરવા માંડે છે અને કામ થઈ જાય છે. આ તો સ્ટોર મેનેજરને ખબર નથી પડતી કે આ વસ્તુ થઈ છે, એટલે એની માટે તો એક સરપ્રાઈઝ હતું, કામ થઈ ગયું એમ કરીને. પછી ત્યાં એક બીજો દીકરો હોય છે, એ દીકરાને પૂછે છે કે તને શું લાગે છે, તું શું કરતો, કે હું ભણું છું અને સાથે જોબ કરું છું. તો કે તને શું લાગે તારું ફ્યુચર, તો કે 7-Elevenમાં તો મારું કોઈ ફ્યુચર નથી એવું, કે આમાં તો વધારેમાં શું સ્ટોર મેનેજર થવાય અને બહુ પૈસા હોય તો તમે સ્ટોર ઓન કરો અને રન કરી શકો, કોર્પોરેટમાં તો કોઈ સ્કોપ છે નહીં એવું લાગતું નથી. એટલે આ બધું એ ફીડબેક લે છે. પછી જ્યારે એનું 2-3 દિવસ કે જે 4 દિવસ હોય બધા પતી જાય અને પછી એ લોકો કોર્પોરેટમાં જાય છે અને ત્યાં કોર્પોરેટ હેડ ઓફિસમાં એ લોકો આ બધા જે અમુક લોકો સાથે કામ કર્યું હોય બધા એને બોલાવતા હોય છે. આ એની થીમ હતી. અને પછી એ પોતાની જાતને ડિસ્ક્લોઝ કરે છે કે હું CEO છું 7-Elevenનો એમ કરીને. એટલે બધા માટે એક સરપ્રાઈઝ હતું. ત્યારે જ્યારે બોલાવે તો એમને લાગે કે આ માણસો કોણ હશે, એમ કે આ તો મારી સાથે કામ કર્યું છે. પણ જ્યારે પોતાની જાતને રિવીલ કરે છે ત્યારે એમ થાય કે યાર હું તો કોની સાથે કામ કરી લીધું. તો જેને જે વાતો કરી હોય, સિક્રેટ વાતો કોઈ સ્ટોરની કરી હોય, કોઈ મેનેજરની વાતો કરી, કોઈ બિઝનેસની વાતો કરી હોય, ત્યારે પેલું એવું લાગે કે યાર આ તો આની સાથે મેં આવું બધી વાતો કરી હતી. પછી જે લોકો હતા એમની સાથે જેને જે સારું કામ કર્યું હોય એને એ રીતનું એપ્રિશિએટ કરે છે, કોઈક પરક આપે છે. પેલો દીકરો હતો એને પણ કહે છે કે તું તારું ભણવાનું પતે તો કે તને અમે ઓફર કરીએ છીએ કે તું સારું ભણવાનું પતે તું કે કોર્પોરેટમાં અમારી સાથે એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે કામ કરી શકે છે. એટલે આ તો એક લૌકિક વાત છે કે એક જગતમાં એક કંપનીનો CEO હતો તો એની સાથે એને કામ કર્યું, એ અંડરકવર થઈને આવ્યો. તો પેલાને ત્યારે ખબર નહોતી, પણ જ્યારે એનો મહિમા જાણ્યો ત્યારે ખબર પડી કે યાર આ તો આટલી મોટી વસ્તુ છે. એમાં ઘણા એવા પણ હતા કે ઘણા એવી કંપનીઓ હતી કે જેમાં જે મેનેજર હોય એ લોકો બહુ જ ખરાબ રીતે વર્તન કરતા,
કંપનીનું ખરાબ દેખાય એવું જીવતો રાખતા હતા. તો એમને એ લોકો ફાયર કર્યા અને ખખડાવ્યા ખરો. ત્યારે એ પોતાની જાતને જસ્ટિફાય પણ કર્યું કે એને કંપનીનું ખરાબ નહીં, પણ મેં આ રીતે સારું કરવા માટે કર્યું હતું એમ કરીને. કારણ કે ખબર પડી કે કોની સામે હું અત્યારે વાત કરી રહ્યો છું. ત્યારે જ્યારે વાત થતી હતી ત્યારે વસ્તુ જુદી હતી. એકવાર ઇન્ડિયામાં પેલું સ્ટ્રીટ ફૂડનું ચલન પહેલાંથી જ છે અને હજી પણ છે જ એમ કરીને. હવે તો કદાચ બૂમિંગ છે સ્ટ્રીટ ફૂડ. નવા વેન્ચર ઓપન કરવા હોય સ્ટાર્ટઅપ તો એક સ્ટ્રીટ ફૂડની વસ્તુ કન્સિડર કરે છે લોકો એમ કરીને કે યાર મારા હાથમાં જાદુ છે. એટલે વર્ષો પહેલાં એક ભાઈ એક લારી હતી પાઉંભાજીની. તો ત્યાં લારી પાસે કાર આવીને ઊભી રહી છે. કારમાં સ્ટ્રીટ ફૂડ હોય એટલે કેવું ગાડીને રસ્તાને બધું હોય. તો કાર ઊભી રહે, કારમાંથી જે ડ્રાઈવર હોય ત્યાં જાય છે અને પાઉંભાજીનો ઓર્ડર કરે છે અને એક પ્લેટ લઈને અંદર જાય છે. માણસ જમી લે છે અને પછી પેમેન્ટ કરવા માટે પાછો ડ્રાઈવર ત્યાં જાય છે લારી પાસે, પેમેન્ટ કરી દે છે. પછી નીકળતો હોય ત્યારે કે તને ખબર છે તારી પાઉંભાજી કોને જમી, ગાડીમાં કોણ છે? તો કે ના મને ખબર નથી. તો કે અંદર છે ને સચિન તેંડુલકર બેઠા છે એવું કે. પછી એને જ્યારે વાત સાંભળી કે ભાઈ મારી લારી પર સચિન તેંડુલકર જમી ગયા, ત્યારથી એને લારીનું નામ બદલીને સચિન તેંડુલકર કે લારી કે એવું કંઈક તેંડુલકરના નામથી કંઈક લારીનું નામ ચેન્જ કરી નાખ્યું. એક મહિમા જણાયો. એ કે ડાય હાર્ડ ફેન નહોતો ક્રિકેટનો કે તેંડુલકરના, પણ એને એક વસ્તુ ખબર પડી કે જગતમાં એની પ્રતિભા કેવી છે, તો એને આખી લારીનું નામ જ ચેન્જ કરી નાખ્યું. તો એ તો જગતની પ્રતિભાની વાત છે કે માણસ આવો હોય કે જગતમાં એને પ્રાપ્તિ થઈ હોય કે મોટી વસ્તુ મળે ત્યારે આખી એક દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય છે. એનો મહિમા જેવો છે એવો જણાય કે યાર સચિન તેંડુલકર આખી દુનિયા સ્પોર્ટ્સ દુનિયામાં એને એક ભગવાન માને છે. ઇન્ડિયામાં તો ક્રિકેટના ભગવાન તરીકે પણ પૂજાતા હોય તો ખોટું નથી. હમણાં જ રિસેન્ટલી કંઈક એમનું પેલું સ્ટેચ્યુ છે એ અનવીલ કરવામાં આવ્યું છે ને બધું હતું એમાંથી. તો એ એક દ્રષ્ટિ છે. બીજું એઝ અ સત્સંગી ભગવાનના ભક્ત હોય તો ભગવાન મળ્યા છે અને સાધન બીજા કશું કરવાના રહ્યા નથી, પણ એને જેવા છે એવા કદાચ ઓળખાયા નથી કે સમજાયા નથી. એના ફળસ્વરૂપે કદાચ એવો મહિમા નથી થતો અને એનાથી થાય શું કે જતે દાડે સમય જતાં જતાં અપેક્ષા વધતી જાય ભગવાન સાથેની. પણ ભગવાને કૃપા એવી કરી કે એવા મુક્તો આપણી સામે રાખ્યા ભગવાન સ્વામિનારાયણ ટાઈમથી અત્યાર સુધી, પ્રભુ સ્વામીજીના સમય સુધી, કે એવા જીવંત મુક્તો રાખ્યા કે જેનાથી આપણને પ્રેરણા મળે કે કરવાનું એકચ્યુઅલી શું છે. ભલે જગતની દ્રષ્ટિએ જે થતું હોય, જે સમજાતું હોય કે ભગવાન મળ્યા છે એટલે વ્યવહાર સુધરે, ભગવાન મળ્યા છે એટલે કામ થાય, ભગવાન મળ્યા છે એટલે સ્ટેટસ સુધરે, પણ એની સામે ભગવાન મળ્યા છે અને મારું બધું કરવાના સમર્થ છે. એકવાર ટેસ્ટ કર્યું એ કર્યું, પછી કોઈ ટેસ્ટિંગ ના કર્યું, પછી સર્વોપરી એમની નિષ્ઠા પાકી કરી કે ભગવાન જે કરી રહ્યા છે ખરેખર મારું હિત જ કરી રહ્યા છે અને મારું રૂડું જ કરી રહ્યા છે, એ માનીને જીવે એવો સમાજ ભગવાન ધરતી પર લાવ્યો. તો એવા એક પર્વતભાઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણના ટાઈમમાં, પર્વતભાઈને જ્યારે એમના પ્રસંગો તો આપણે બધાએ સાંભળેલા જ છે. પર્વતભાઈને જ્યારે માનસીમાં ભગવાનને થાળ ધરાવે, માનસી એટલે શું કે વર્ચ્યુઅલ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન હોય કે ભગવાન મારી સામે બેઠા છે, હું એમને થાળ કરી રહ્યો છું. એકચ્યુઅલમાં વસ્તુ ના હોય પણ એક વર્ચ્યુઅલી વિચાર થતા હોય ને એમાં થાળ કરતા હોય તો ઠેબુ લાગે છે એમને. અને ઠેબુ લાગે એટલે હાથમાં તો થાળી કે કશું હતું નહીં, પણ દહીં અને રોટલો નીચે ઢોળાય છે. તો ખબર પડે છે કે પૂછે છે કે આ શું હતું, તો કે હું એમને થાળ ધરાવતો હતો તો એમાં ઢોળાઈ ગયું. એવી તો એમની ભક્તિ હતી. ભગવાન સાથેનો એવો સર્વોપરી સંબંધ હતો. ભગવાન પણ જેમ તેમ કરીને એમની રખેરાખ રાખતા કે એમનું ના બગડે એની માટે ભગવાન સંતો કે જે આવતા હોય સેવકો એમનું પણ ટકોર કરતા. એકવાર થાય છે એવું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અગતરાય પધાર્યા હોય અને અગતરાયમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ બેઠા હોય છે, ત્યાં હિંડોળ હોય એના ઉપર ઝૂલતા હોય અને ત્યારે ત્યાંના જે રાજા હતા એને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રત્યેનો, રાજા કે દિવાન જે લોકો હતા એને બહુ દ્વેષ હતો. એટલે એ કાન ભંભેણી કરે છે ને કહે છે કે ભાઈ આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવ્યા છે ને હવે આપણું બગાડશે, કે ફરી પેલાને જેને સત્સંગ કરાવશે, લોકોને કંઈક આડવરું શીખવાડશે, ચડાવશે તો આપણું રાજ્યનું બગડશે. એમ કરીને બધું ચડાવે છે. એટલે રાજા હોય તો પેલું કહેવત છે ને કે રાજા વાજા ને વાંદરા એમ કરીને એનો ભરોસો ના કે દે કેન ટેક એની ડિસિઝન એની ટાઈમ એમ કરીને. એ ખરેખર સારું છે ખરાબ છે એટલું બધું ડિસિઝન એટલું પ્રિસાઇઝ ના વિચારતા હોય કદાચ. રાજાએ તરત જ કીધું કે ઠીક છે દીવાને કીધું છે એટલે બરાબર છે એમ કરીને મોકલે છે કે ચાલો ઠીક છે પર્વતભાઈને અહીંયા બોલાવીએ કે આપણે એમને ઠપકો આપીએ કે જે કરીએ. પછી દીવાન તો પોતાની નાના સેના જેવું લઈને એટલે કે થોડાક સૈનિકો લઈને ત્યાં જાય છે અને પર્વતભાઈને કહે કે પર્વતભાઈ ચાલો તમે અમારી સાથે એવું કરે. તો પર્વતભાઈ ત્યારે એવી વાત કરે છે કે ના કે મારા તો પ્રભુ મારા ઈષ્ટદેવ મારા ઘરે આંગણે પધાર્યા છે, તો હું અત્યારે નહીં આવું, પછી આવીશ તમને મળવા માટે કે રાજાને મળવા.
આ વાત કરે એટલે દીવાનને ઝાટકો લાગે કે યાર મને ના પાડી, આજે હું જ્યાં નીકળું ત્યાં કે લોકો સલામ આપતા હોય કે ભાઈ મને હાથ જોડતા હોય, અને આ પર્વતભાઈ તો એકદમ ગરીબ ભગત હતા, તો આ એવું તો કેવું બોલી ગયું, એટલે એને થોડો ઉશ્કેરાય છે. બીજી બાજુ આ બાજુ ભગવાન દર્શન કરતા એટલે થોડીક રકઝક ચાલુ થાય છે કે ના તારે આવવું જ પડશે. પછી ભગવાન મહારાજ દર્શન કરતા હોય, દર્શન મહારાજ પછી ત્યાંથી રકઝક ચાલુ થાય એટલે મહારાજ ત્યાંથી ઊભા થઈને નીકળી જાય છે. અને આ પર્વતભાઈ દર્શન કરે છે કે મહારાજ તો ગયા એમ કરે. હવે બીજી બાજુ અને આ બાજુ એમને પર્વતભાઈને બળજબરથી પકડીને ત્યાં રાજાના પાસે લઈ જવા માટે એ લોકો બહાર નીકળે છે. વિચાર કેવો આવે કે આજે જેની માટે આટલું મેં યુદ્ધ કર્યું, એટલીસ્ટ જેની માટે હું એટલી બેટલ કરી કે વિચાર કર્યો કે ના હું આની માટે તો રોકાયો છું, એ જ મારી માટે ઊભા ના રહી. આટલો સર્વોપરી સંબંધ થયો હોય કે માનસીમાં થાળ ધરાવે અને રોટલો બહાર પડે, ભગવાન 24 અવતારોના દર્શન કરાવે તો પણ એને ભગવાનની નિષ્ઠા નથી દગતી. જેમ 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 ભક્તિ કરતા જઈએ, જેમ 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 કદાચ જો દ્રષ્ટિ કેળવી ના હોય તો આવી અપેક્ષાઓ બંધ થાય કે યાર ભગવાને આટલું તો સાચવવું જોઈતું હતું. અને આ પ્રસંગથી જ કદાચ સત્સંગ છૂટી જાય કે ચાલો છોડો, હવે આજથી મહારાજ નથી એમ કરીને. પણ એમની એક સર્વોપરી નિષ્ઠા કરી હતી, ભગવાનનો ખરેખર મહિમા જાણ્યો હતો. તો જેના ફળ સ્વરૂપે થાય છે એવું કે પછી રાજા જે છે એ રાજા એને કહે છે કે ચાલો તું ત્યાં જાય, છપકો આપે છે, પછી ગામથી બહાર કાઢી નાખે. હવે એ ટાઈમે અત્યારનો ટાઈમ હોય તો કદાચ એક ગામથી એક સિટીથી બીજા સિટી જવાનું થાય તો સર્ટેન જોબ્સ એવી છે કે એમાં કંઈ બહુ હાઈ સ્કિલ ના જોઈએ. સર્ટેન કદાચ 12th પાસ હોય કે ગ્રેજ્યુએટ હોય તો અમુક વસ્તુ કરી શકે, સ્ટોરની જોબ હોય તો કરી શકે, ઓફિસની અમુક જોબો ફાઇલ વર્ક પેપર વર્ક હોય તો કરી શકે, છેલ્લે બાકી બીજું કશું નહીં તો ડ્રાઈવ પણ માણસ કરીને પૈસા કમાઈ શકે. એ આજની પરિસ્થિતિ પર ત્યારે એક સ્કિલ્ડ એટમોસ્ફિયર હતું કે જેની પાસે જે સ્કિલ છે એ જે કામ કરી શકતું હતું. એટલે અને પાછું ત્યારે કામ પણ એટલા બધા નહોતા. આજે કોઈને ખેતી આવડતી હોય તો એને એકદમથી મજૂર તરીકે રાખી લેનારા લોકો પણ ઓછા હતા કે તું મારી સાથે મારે ત્યાં નોકર તરીકે આવી જાય છે. અત્યારે કોઈને ખેતી ફાર્મિંગ આવડતું હોય તો એને ફાર્મમાં જોબ પણ મળે કે માણસ કામે આપે, કારણ કે લોકો ફાર્મિંગ કરવા એટલા બધા રેડી નથી. પણ ત્યારે એવું નહોતું. લોહારનું કામ હોય તો એ લોહારના કામને એને સ્કિલ એક્સપર્ટીસ હોય એ જ કામ કરી શકતું અને એ જ કરે. કાર્પેન્ટરનું કામ હોય તો એને એ જ કરે, અને પાછું એ કામ મળવું એ ગામમાં કે જગ્યા જ્યાં જાય ત્યાં એ જરૂરી પણ નહોતું. તો એવામાં એવી પરિસ્થિતિમાં બીજે ગામ જાય છે, આખું ફેમિલી લઈને મૂવ થાય છે. અને ત્યાં જઈને એને ખબર પડે કે ભાઈ પછી થોડું ઘણું સેટ થાય, જોબ વોબ ચાલુ થાય, કામ ધંધો મળવાનું ચાલુ થાય. અને ત્યાં તો ફરી રાજાને કોઈ ફરી પેલું દ્વેષ હોય, ગુસ્સો હોય, એટલે પછી પાછું ત્યાંથી એને ખબર પડે કે સેટલ થઈ ગયો છે, એટલે પાછું ત્યાંથી ઊભા કરીને બીજે ગામ મોકલાવે છે. એ ગામમાંથી કઢાઈ નાખે છે, બીજે ગામ જવું, ત્યાં ફરી સેટલ થવાનું. કદાચ જીવની મનોવ્યથા જોઈએ તો એક જગ્યાથી તો દૂરની વાત છે, એક રૂમથી બીજા રૂમ સેટલ થવું થાય ને તો એ અઘરું પડે. અરે એક હોય ઘણા કે પેલું ઊંઘવાનું હોય તો કે બેડ જે છે એ બેડ એટલો સાનુકૂળ થઈ ગયો છે કે હવે એનાથી બીજો બેડ બદલાય ને તો પણ ઊંઘ ના આવે. આ તો એની જગ્યા બદલવાની, સ્થિતિ બદલવાની, આખું બધું નવી વિચારથી વિચારવાનું. પણ સ્વામીજીને મહારાજનો એક એવો મહિમા એને કે પ્રભુ મારું હિત જ કરી રહ્યા છે, એક એ ભાવ સાથે આગળ ચાલ્યા કરે. એમ કરતાં કરતાં 7 ગામ બદલવાનું થાય છે. હવે 7 ગામ બદલાય એટલે દશા કેવી થાય, છોકરાઓને લઈને એક ટાઉનથી બીજે ટાઉન, કદાચ માણસની જોબ થાય ને 1 થી 2 ટાઉન જોબ બદલવાની થાય તો એ અઘરું પડે. રામબાબુ છે એમને 2-3 જોબ હતી એટલે ત્યારે હ્યુસ્ટનમાં હતા, એમને વાત કરી હતી કે હ્યુસ્ટનમાં ત્યારે સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરી, સ્વામીજી એમને જોબ છે ઘણી બધી ચેન્જ કરવાની, સ્વિચ કરવાની થાય છે. તો સ્વામીજી પણ કેવા કરુણાનિધિ પુરુષ, એમને કીધું કે એને ચિંતા ના કરતા કે જ્યાં જ્યાં જશે ત્યાં એને સત્સંગ મળશે એમ કરીને. પણ મલ્ટિપલ ટાઈમ ચેન્જ કરવાનું થાય. અત્યારે કદાચ હસવું કે કેવું મારી માટે ઇઝી છે, કેમ કે મારે એટલી બધી ચેન્જીસ આવ્યા નથી. પણ જો ખરેખર ફ્રિકવન્ટલી 2-2 મહિને, 3-3 મહિને, 4-4 મહિને ચેન્જ કરવાનું થાય અને ફેમિલી લઈને ચેન્જ કરવાનું થાય ત્યારે ખરેખર ખબર પડે કે યાર વાતો તો સરસ કરી લીધી પણ અત્યારે પરિસ્થિતિ શું નીકળી. સ્વામીજી કહેતા ને કે સ્થિતિને સમજણ છે એ પ્રસંગે ખબર પડે કે કેટલું પચાયું છે. અમે 2016-17નો ટાઈમ યાદ છે, અમારા સુહાસભાઈ છે એડિસનવાળા, તો એમને એ કોઈ કન્સલ્ટિંગ કંપનીમાં પહેલાં જોબ કરતા, પછી આપણે ત્યાં એડિસનમાં ભાગવતભાઈ છે એમને ત્યાં જોઈન થયા. એટલે જોઈન હતા કે નહોતા એટલું મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી, પણ એ જે દીકરો હતો જે કંપનીમાં જોબ કરતા ત્યાં એક દીકરો હતો. હવે એને પ્રોજેક્ટ મળ્યા હતા 2, એક કેલિફોર્નિયાનો અને એક અહીંયા ન્યૂજર્સીનો કંઈક હતો. અને એ પ્રોજેક્ટમાં એવું હતું કે એને ડિસિઝન ઇન્સ્ટન્ટ લેવાનું હતું કે શું ક્યાં જોઈન કરવું, ક્યાં જોઈન નથી કરવું એમ કરીને, નહીં તો પછી પ્રોજેક્ટ હાથમાંથી નીકળી જાય.
અને કેવું કે બહુ લાંબો ટાઈમ જોબ શોધતા હોય ને એકદમથી મળે એટલે એને પોતાને પણ તાલાવેલી હોય કે કંઈક ચાલુ કરી દઈએ, મળ્યું છે તો જતું રહેશે તો પછી ક્યારે મળે ખબર નહીં. એટલે અમે ગાડીમાં હતા, એ લોકો મને ઘરે ડ્રોપ કરવા આવતા, તો એમને છે રસ્તામાં ભગતને પિક કર્યા સુહાસભાઈ, અને ત્યાં બેઠા અને કંઈક એમની વાતો નીકળવી ચાલુ થઈ. એટલે એમાં સુહાસભાઈ પેલા કે આપણે કિશનજીને વાત કરી લઈએ એમ કરીને. એટલે મને પેલું કિશનજી નામ એટલે હું થોડોક છલકાયો અને મેં કીધું, પછી અમે થોડીક વાતો નીકળી એટલે પછી વાતમાં મેં કીધું જો તને છે ને ચિંતા નહીં કરવાની, કિશનજી સાથે વાત કરી લેવાની. અને તો કે પણ મારે કે હમણાં ડિસિઝન લેવાનું છે, મારે કાલ સુધીમાં કેવું પડે એવું છે એમ કરીને. તો ત્યારે એવું આમ હતું એટલે કીધું કે તું ચિંતા ના કરતો, તારું જે જોબ છે ને એક દોરો પણ આગળ પાછળ નહીં થાય જ્યાં સુધી તારી કિશનજી સાથે વાત નહીં થાય ત્યાં સુધી. એટલે એ વાત તો એને કરી દીધી ને, એ તો ભગત બળમાં આવી ગયો, ત્યાંથી વાત કરીને નીકળી ગયો. અને પછી એ લોકોએ વાતચીત કરી હશે ને પછી બધું જે થયું તે વર્ષથી પછી મારે એક સિચ્યુએશન થઈ કે હું જે કંપનીમાં જોબ કરતો હતો એમાં ને એમાં જ ફરી સેમ ક્લાયન્ટ, પણ વિધિન ક્લાયન્ટ એક બીજી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી. એટલે હવે એવું હતું કે હું પૂછી જાઉં કિશનજીને કે કરીએ કે ના કરીએ, શું કરાય શું ના કરાય એમ કરીને. એટલે મને અને એમાં ટાઈમ પણ બહુ ઓછો હતો કે બીજા દિવસ સુધીમાં મારે જવાબ આપવાનો હતો. એટલે પછી મેં ટેક્સ કર્યો પેલા કિશનજીને 5 વાગ્યા 5:30ની આસપાસ સાંજે, તો કંઈક રિસ્પોન્સ નહોતો આવ્યો. પછી મેં કીધું કદાચ હમણાં ટેક્સ નહીં જોયો હોય એટલે આપણે ફોન કરી દઈએ, આપણી સેવા છે ને આપણે સામેથી પ્રોએક્ટિવ રહીએ એમ કરીને. એટલે મેં ફોન કર્યો તો વાત ન થઈ. પછી 7, 7:30 જેવું થયું, પછી પાછો ફોન કર્યો, ફરી વાત ન થઈ. પછી મેં એપ્રોચ કરવા ચાલુ કર્યા રાજેશભાઈ લાલને, કે જે મંદિરમાં બાજુ કદાચ જે સેવામાં હોય એમને ખબર હોય કે કદાચ. એટલે મેં કીધું થોડુંક અર્જન્ટ છે, જો તમારાથી કંઈક વાત થાય એવું હોય તો એમ કરીને ચિરાગભાઈને વાત કરી, ભાગવતભાઈને વાત કરી. એટલે ભાગવતભાઈને એ લોકોએ કીધું કે કિશનજી કદાચ ન્યૂજર્સીમાં નથી, આઉટ ઓફ ટાઉન છે, પણ કદાચ સાંજે રાતે મોડા આવશે તો આપણે વાત જ્યારે મેસેજ જોશે તો તમને રિપ્લાય કરશે એમ કરીને. પણ ત્યાર સુધીમાં પેલા ભગતને મેં તો મહિમાની વાત કરી કે તારો પ્રસંગ છે કે તારી જોબ છે, એક દોરો પણ આગળ પાછળ નહીં છે. પણ જ્યારે મારી પરિસ્થિતિ આવી ત્યારે ખબર પડી. પણ એ ભગવાનની કૃપા આવી કે 10:30 જેવો ટાઈમ થયો હતો અને એ ટાઈમે થોડુંક આમ વિચાર્યું કે સારું ક્યારે વાત થશે, પછી તો ધૂન કરવાની ચાલુ કરી. એવું નહોતું કે જોબ નહોતી ને બીજી જોબ મળવાની હતી કે બીજી નવી જોબ મળતી હતી, હતું જ, પણ થોડુંક સારું પ્રોસ્પેક્ટ હતું. એટલે એમાંથી વિચાર એવો હતો કે ભાઈ પૂછી જોઈએ કરાય કે ના કરાય એમ કરીને. ત્યારે વાત ધૂન કરતા સ્વામીજી ત્યારે એ પેલો પ્રસંગ યાદ કરાવ્યો ગાડીમાં બેસેલા, કે યાદ કર કે એમની સાથે વાત નહીં થાય ત્યાર સુધી તારો જે જોબ છે કે જ્યારે જે પરિસ્થિતિ એક દોરો પણ આગળ પાછળ નહીં થવાની. ત્યારે તો પછી ધૂન પતી પછી સ્વામીજીની મૂર્તિ સામે જોઈને હસીએ, વાતો કરીએ કે સ્વામીજી કૃપા કરીને આ વસ્તુ યાદ કરાવી. એટલે બીજાને કેવું કે બીજાને વાત કરવી બહુ સહેલી, પણ ખરેખર પોતાના જીવનમાં પરિસ્થિતિ આવે ને ત્યારે ખબર પડે કે ખરેખર મેં સત્સંગને કેટલો પચાવ્યો છે, કે મેં સભા ભરી છે, મેં ખરેખર વાતો સાંભળી છે કે ખાલી બેસીને હાજરી પૂરીને ગયા છીએ. તો પર્વતભાઈને પણ જ્યારે એ થયું ત્યારે પર્વતભાઈ પછી તો ભગવાન સ્વામિનારાયણને જ્યારે 1.5-2 વર્ષ પછી મળે છે ત્યારે પૂછે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કેવું ચાલે પર્વતભાઈ. તો પર્વતભાઈ કહે છે કે મહારાજ કે તમારી કૃપાથી નવાબની દ્રષ્ટિમાં છીએ અને ગામ ફરીએ છીએ અને આનંદ કરીએ છીએ. તો ભગવાન બહુ રાજી થાય છે કે એને રંજ માત્ર પણ મારી સાથે આટલી અપેક્ષા પણ નહીં રાખી. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પછી સર્વોપરી આશીર્વાદ આપે છે કે હવે જાઓ, ચિંતા ના કરશો, હવે તમારે ફરવું નહીં પડે અને તમને હવે નવાબ પણ હેરાન નહીં કરે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના ટાઈમમાં આવા ભક્ત રત્નો હતા. પણ એવું થાય કે યાર હવે એ તો એ સમય હતો ત્યારે મહારાજ મનાયા હતા, મહારાજની વાતો હતી. પ્રગટ હોય ત્યારે માનવું અને મનાવવું બહુ અઘરું પડે. મનુષ્ય દેહમાં ભગવાનના જે ચરિત્રો હોય એ સ્વીકારવા પણ અઘરા પડતા હોય ઘણીવાર. જેટલું જેમ વાતો સાંભળી હોય, સમજ્યું હોય એટલું થોડી ખબર પડે. એમાં કદાચ કોઈ 2 વસ્તુ આપણા જે મનુષ્ય ચરિત્ર કરે એટલે કદાચ એ વસ્તુ મનાય પણ નહીં. પણ એ ટાઈમમાં ભગવાનના જેવા ભક્તો, નિષ્ઠાવાન ભક્તો હતા, એવા ને એવો સમાજ સ્વામીજી અત્યારે આપણી સાથે લઈને આવ્યા. શાંતુ અંકલ છે, કાલે એમની સાથે વાત થઈ હતી. તો શાંતુ અંકલનો પણ આવો જ એક જીવનમાં દર્શન ભગવાને કરાવ્યું કે એને ખાલી ને ખાલી પોતાના વ્યવહાર કે પોતાના તંત્ર માટે જ ભગવાન સાથેનો સંબંધ નહીં બાંધ્યો, પણ સર્વોપરી સંબંધ એવો બાંધ્યો. પ્રભુ સ્વામીજી 2 વર્ષ પહેલાં આવ્યા હતા, લાસ્ટ યર, સોરી નોટ 2 વર્ષ પહેલાં. ત્યારે પ્રભુ સ્વામીજીએ એક સરસ વાત, એક અદ્ભુત ભાથું આપ્યું કે ભગવાનને જગતનું માંગે એ ભક્ત નહીં અને જગતનું આપે એ ભગવાન નહીં કરીને. કે જગતના વ્યવહારમાં જે માગતો રહે એ ભક્ત ના કહેવાય અને જગતનું આપ્યા રાખે એ ભગવાન નહીં.
તો એવા શાંતુ અંકલને મેં 2010માં એક ડ્રામા હતો એવાયએસમાં, એટલે આપણું જે શિબિર થઈ યુવા શિબિર એમાં, તો એમને એક બહુ સરસ રોલ હતો. એમનો કેરેક્ટર જે હતો એ કોઈ કોમિક કેરેક્ટર હતું. કોમિક કેરેક્ટર એટલે કે એને હસાવવું પડે. સિરિયસ કેરેક્ટર હોય તો એ કદાચ સિચ્યુએશન ગમે તે હોય એમાં સિરિયસનેસ એડોપ્ટ કરી લે. તો કોમિક કેરેક્ટરને લેવા માટે પોતે પણ એક એ રોલમાં જવું પડે. એની માટે પોતાની પણ માઇન્ડસેટ એવો તૈયાર કરવો પડે. હસવું ખાલી સહેલું નથી, પણ હસાવવાની જ્યારે વાત આવે ત્યારે ખબર પડે કે ખરેખર આપણે કેટલા લોકોને હસાવી શકીએ. શાંતુએ કહેતા હતા કે એ તમે એ જે સ્વામીજી સેવા કરાવી હતી, તો એમ કે સ્વામીજી એટલું હંસ્યા હતા, ખડખડાટ એટલું બધું હંસ્યા હતા કે સ્વામીજીને 2 વખત તો ચશ્મા પડી ગયા હતા એવું કે. એટલે એટલું બધું આનંદ સ્વામીજી કર્યો હતો. એટલો સરસ ડ્રામા થયો હતો. પણ કે એને ડ્રામામાં જતાં પહેલાં શાંતુ અંકલને એ ટાઈમે થોડી બેંકરપ્સીનું જે બધી પરિસ્થિતિ ચાલતી હતી, તો એમાં શાંતુ અંકલને ખબર પડે છે કે શુક્રવારે સાંજે જવાનું શિબિર માટે, અને 2 કલાક પહેલાં ફોન આવે છે કે તમારે ટ્યુઝડે ઘરની ચાવી આપી દેવાની થશે, કે બેંક છે એ તમારું ઘરને ટેક ઓવર કરી લેશે. હવે કદાચ વિચારીએ કે આ વાત તો કહેવા માટે કરી લીધી, કદાચ ઘરની જ વાતને દૂર નહીં કે ભાઈ કાલે 2 દિવસ ઘરમાં નહીં રહેવાનું થાય, કોઈ પરિસ્થિતિ આમ તેમ થશે તો કેવો વિચાર આવે. પણ એમાં પણ શાંતુ અંકલ એકદમ સ્થિત પ્રજ્ઞાવસ્થાએ રહ્યા, સ્વામીજીના દર્શન કર્યા, સ્વામીજીને મળ્યા, સ્વામીજીને વાત કરી, પણ રંચ માત્ર પણ અપેક્ષા નહીં કે સ્વામીજી મને આ ગોઠવી આપો. કદાચ એવો સંબંધ હોય, એટલું બધું દોડતા હોય, અને ત્યારે તો પાયાના મુક્તમાંથી શાંતુ અંકલ નામ લેવાય તો ખોટું નથી, પણ છતાં એમને એવી અપેક્ષા ના રાખી કે સ્વામીજી મારું ગોઠવી આપો પહેલાં, કે સ્વામીજીને પહેલાં ફોન કરે કે સ્વામીજી ઘરે જતું રહેશે તો રહેવાનું શું, કરવાનું શું, એમ કરે. ત્યાં જાય છે, એટલો આનંદ કરાવે છે. એનાથી મોટી વિશેષ વસ્તુ કે ઘરના કે પરિવારના લોકોને પણ એવા એમને વિચારમાં નહીં જવા દીધા કે યાર આપણી પાસે કશું નથી રહ્યું, આટલો વર્ષ સત્સંગ કર્યો છતાં પણ આ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે, તો પણ પોતે તો આનંદમાં રહે પણ બધાને એમને આનંદમાં રાખ્યા. એકવાર 2014માં પેલું કેવું જોબ ગઈ હતી અમારે, તો એક ભક્તો પેલું મિત્રો હોય એટલે એને દોસ્તીના દાવા કહે કે આપણે સ્વામીજીને આશીર્વાદ લઈ લઈએ એમ કરીને. અત્યારે કેવું છે કે આમ કેવું કે ગુલાબી સત્સંગ જેવું હોય ને, બહુ ખબર પડે ના પડે એવું બધું થાય, વાતો સાંભળી હોય ત્યારે નિષ્ઠાનું પારણ સર્વમ સ્વામીજી કર્યું તો થોડું થોડું સાંભળતા મૂકતા ને બધું ચાલતું હોય, એટલે ક્યાંક વસ્તુ કંઈક બબલ ફૂટે નિષ્ઠાનું, ત્યારે થયું કે ના યાર કરવા જેવું કાંઈ વાંધો નથી, ચાલશે એમ કરીને. બીજી બાજુ જોઈએ તો ઘરમાં બીજી આર્થિક વ્યવસ્થા ના હોય એટલે થોડુંક વિચાર પણ આવે કે યાર પૂછી જોઈએ તો. એટલે પેલા ફ્રેન્ડે થોડુંક જે સત્સંગી આપણા ભગત હતા એમને થોડુંક કીધું કે આપણે યાર વાત તો કરી જો એમ કરીને. એટલે સ્વામીજીને દર્શન કરવા માટે આવવાનું થયું. એટલે સ્વામીજીના આશીર્વાદ લેવા માટે પૂછવા કે સ્વામીજી આવું છે એમ કરીને પ્રાર્થના કરી સ્વામીજીને. પછી અહીંયા આવ્યા એટલે પેલું પરમ પાછળ જે મંદિરની પાછળ જે હતું ત્યાં સ્વામીજીને ભક્તો બધા હતા અને સ્વામીજીને ત્યાં ખાનગી ચાલતી હતી. એટલે બહાર ત્યાં બધા ભક્તો ઊભા હતા અને ત્યાં અમે પણ સેવમ લાઇનમાં હતા. અને ત્યારે કંઈ જોબ હતી નહીં એટલે બીજું કંઈ હતું નહીં. ઘણા જેને જોબને ટાઈમને સાચી દૂરથી આવ્યા એ લોકોને ટાઈમ પહેલાં સચવાતો. એટલે એ બધું થયું. પછી કીધું કે આપણે બીજા દિવસે દર્શન કરવા આવીશું, કે બીજા દિવસે મળશે એવી વાત થઈ. એટલે પછી ચાલો બીજા દિવસે આવીશું. તો બીજા દિવસે સવારે 10 વાગે જેવું મંદિર આવ્યા, ખબર પડી કે સ્વામીજી છે એ દિવ્યાંગભાઈ રે એમના ઘરે થાળ માટે પધારે છે. તો કિશનજી ત્યાં બેઠા હતા. કિશનજી કીધું કિશનજી પેલું તો ના તમે પહોંચો ત્યાં સંતો છે તો એમને વાત કરજો તો કે તમને વાત કરી દેશે કે આપણે તમે આવો તો કેવું છે કે તમે જાણો છો એમ કરીને, એટલે પ્રાર્થના મૂકી શકો કે વાત જે છે કદાચ મને ખબર ના પડે તો વાત કરી શકો. ના કે તમે ચાહો કે હું આવું છું પણ ત્યાર સુધીમાં સંતોને વાત કરજો તો એ પણ વાત કરશે. થાય છે એવું કે ત્યાં સ્વામીજી પધારે છે અને સ્વામીજી ત્યાં આવ્યા હોય એટલે હજી સ્વામીજીને એન્ટ્રી થાય ત્યાં સંતો ત્યાં હતા. એટલે સંતોને વાત કરી રાખી હતી કે ભાઈ હવે સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરવાની છે જોબ માટેની. સ્વામીજી આવ્યા, સ્વામીજીને પ્રાર્થના કે ના કે સ્વામીજી થાળ લઈ લે પછી કે આપણે એમને પ્રાર્થના કરી દઈશું. સારું ચાલે એમ કરીને. હવે પાછળ એમનો ડેક છે ત્યાં બધા ભક્તો બેઠા હતા, ત્યાં થાળ લેવાનો હતો. તો ઝૂલો હતો કે કદાચ બેન્ચ હતી મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી. તો ત્યાં શાંતુ અંકલ આવીને બિરાજે છે ને બાજુમાં કિશનજી બેઠા હોય અને હું ત્યાં નીચે સાઈડમાં થાળ બધા ભક્તો હતો પેલી લાઈનમાં આગળ હું બેઠો હતો. એટલે જમતા જમતા ત્યાં શાંતુ અંકલ વાત મૂકે છે કે કિશનજી કે જો કેવો અદ્ભુત સમાજનું ભગવાને સર્જન કર્યું, આ સ્થિતિને સમજણ પ્રસંગે સમજાય ને એની વાત છે. તો કેવું સમાજનું સર્જન કર્યું છે. તો કિશનજીને પછી બધો રિપોર્ટ આપતા શાંતુ અંકલ વાત કરે છે કે અમારા ક્લિફ્ટનમાં એક પણ દીકરાએ સ્વામીજીને જોબ માટે ખાનગી નથી કર્યું. એટલે આ વાત જેમ જ ત્યાં થઈ ને એટલે ભગવાનનું કંટ્રોલિંગ કેવું. કિશનજી ત્યારે પણ કહી શકે કે ના યાર આપણે
જોબ માટે ખાનગી કરવાની જરૂર નથી એમ કરીને કે ભગવાન તો સર્વ કરતા છે ને બધું દેખતા પુરુષ છે. આજે લીધું હશે કે દીધું હશે તો કંઈક આપણા રૂડા માટે જ છે કે સારા માટે છે. પણ એ ફેઝમાંથી નીકળી જાય ને ત્યારે ખબર પડે કે કેટલું બધું ભગવાન આપી ગયા. આમ દેખાય કશું નથી આપ્યું, બધું લઈ ગયા, પણ લેવાને બદલે સામે કેટલું બધું આપી ગયા એ પ્રસંગમાંથી નીકળે ત્યારે ખબર પડે. પછી તો કિશનજી આમ બેઠા હોય કે તો આપણે પણ ખાનગી નહીં કરવાની એવું કરે, આપણે પણ કે સ્વામીજીને નથી મળવું એવું કરે. એટલે પછી ત્યાંથી નીકળ્યા. વિચાર ઊભા થયા ના થયા કંઈ બધી ખબર અત્યારે નથી, ત્યારે પણ એટલું બધું નહોતું કે યાર કેમ હવે આવું થઈ ગયું. એટલે પછી ત્યાં સંતોને જેમને વાત કરી તેમને કીધું ના હવે આપણે નથી ખાનગી નથી કરવી, આપણે સ્વામીજીને પ્રાર્થના નથી કરવી, ચાલશે એમ કરીને. તો એમની પણ કદાચ સંતો જે હતા એમની પણ કદાચ એવી જ ઈચ્છા હશે કે ના સારું કે અમે પણ સ્વામીજીને તમારા માટે પ્રાર્થના કરીશું કે ભગવાન બધું તંત્ર ગોઠવી આપે. પણ એ તો ભગવતીનો એક સથવારો હતો કે જેના ફળ સ્વરૂપે આ વસ્તુ પાર પડાય. નહીં તો શું થાય કે અરે સ્વામીજી આટલા સમર્થ પુરુષ છે, ત્યાં ગમે ત્યાં બેઠો હોય એ ખાલી એક પ્રાર્થના કરે, સ્વામીજીને દિલથી સંભાળે અને એનું તંત્ર ગોઠવાય. ટ્રેનમાં જતા હોય અને એને જોબ માટે એને ઓફર માટે વાત કરે કે તું આટલું પેકેજ માગજે તારું ગોઠવાઈ જશે. એને કલ્પના ના હોય એવી જગ્યાથી ઓફર આવે તો એવા પુરુષ મારું ના ગોઠવે. પણ એટલી અપેક્ષા બંધાય જેમ 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 જો એ સમજણ ના હોય તો. પણ કિશનજી હતા, શાંતુ અંકલ હતા, એટલે એ પ્રસંગેમાંથી બહાર નીકળ્યા. દેશકાળ તો થાય પણ દેહમાં રોગ આવે ત્યારે અઘરું પડે. અભયસિંહ દરબાર એમની વાત કરી, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીજીના સમયમાં એ ભક્ત હતા તો એમને તાવ આવે છે. એટલે કદાચ કોવિડવાળો ફેઝ અત્યારે વિચારીએ ને તો એ ક્લોઝ કહેવાય કે બેડ પર હોય છે, પથારીવશ હોય, ઊભું ના થવાય એમ નથી, બીમાર બહુ હોય, આંખો પણ ના ખુલતી હોય. એટલે એમના પરિવારમાં જે બેન હતા એ બેનને એવું થાય છે કે યાર હવે ભાઈને આટલી ખરાબ પરિસ્થિતિ છે તો એ દુઃખી થતા હોય, રડતા હોય. એટલે કે જે સગા સંબંધી હોય એમને સમજાવે છે કે યાર તું એક કામ કર, તું આપણે આ ભુવા છે ને એમની પાસે જઈને આ દોરો લઈને અમે સાંભળ્યું છે કે એનાથી કામ થઈ જાય છે. હવે આ ભગતને નિષ્ઠા કે ભગવાને જે મૂકી પરિસ્થિતિ મારા જીવનમાં એ મારા સારા માટે જ છે, એ જે કરશે મારું હિત જ કરશે. એટલે એ માગતા નથી કે પ્રભુ મારેથી આ રોગ લઈ લો કે આ બીમારી લઈ લ્યો કે તાવ લઈ લ્યો. અને બીજી બાજુ બેનને દુઃખ, એટલે પેલા પથારી પર એને ખબર ના હોય એટલે ખાનગીમાં જઈ આવે છે અને ભુવા પાસેથી દોરો લઈ આવે છે. એટલે ભુવાએ એવું કીધું કે તું આને એના હાથમાં બાંધી આપજો એમ કરીને, તો એનો તાવ દિવસમાં નીકળી જશે. અને બેનને એવું કે ભાઈ હાથમાં તો બાંધવા કેવી રીતના થશે, ભાઈને ખબર પડશે એટલે તો ગુસ્સે થશે, એ હાથમાં તો નહીં જ બાંધવા દઈએ. તો કે જે ખાટલા ઉપર ઊંઘે છે એ ખાટલાને પાયે છે ત્યાં બાંધી દેજો. તો પાયામાં એ દોરો બંધાવે છે. હવે બીજી બાજુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીજી એને દર્શન આપે છે અને કહે છે કે હવે સિંહ થઈને ખડ ખાધું એમ કરીને. હવે એ સ્પષ્ટતા નથી કરતા કે શું કયું ખડ ખાધું ને શું ખવાઈ ગયું. એટલે કે સિંહ થઈને ખડ ખાધું એટલે અભયસિંહ તો આપણા બાપડા ઊભા થાય છે, બેઠા થઈ જાય છે અને જોવે છે ખરું કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીજી આવો ઠપકો આપવો પડ્યો તો મેં તો એવું કઈ ભૂલ કરી નાખી. પછી જોવે છે તો એમનો નજર પાયા તરફ જાય છે, પાયામાં જે કાળો દોરો બંધાયો એની તરફ જાય છે. તો અભયસિંહ એવું કહે છે, જોવે છે એટલે પછી બેનને બોલાવે છે અને સમજાવે છે કે બેન તું આવું કેમ કર્યો, થોડો ગુસ્સે પણ થાય છે. ત્યારે એમને બેન કહે છે કે ભાઈ મારાથી તારું દુઃખ જોવાયું નહીં એટલે મારાથી આવું કરવું પડ્યું. તો અભયસિંહ ત્યારે કહે છે કે ભાઈ આ સ્થિતિના સર્જન કરનાર તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સ્વયં છે, એમને રાખવો હશે ત્યાર સુધી રાખશે, જ્યારે લેવો હશે ત્યારે લઈ લેશે. તું એની ચિંતા ના કરીશ, મારા ભગવાન બહુ સમર્થ છે, એ આમાં પણ ઘણું બધું મને આપતા હશે. અમારા કરણભાઈ છે એડિશનવાળા, એમની સાથે બેસીને થોડુંક વાત કરતા હતા. એમને જ્યારે કોવિડ આવ્યો 2020માં, એટલે એમાં એડિશનમાં જે કોવિડનો રાફડો ફાટ્યો એમાં ભગવાન અમને નિમિત્ત બનાવ્યા. અમારું હાઉસનું મૂવિંગ હતું એટલે અમે જે કાર્ય કરતા હતા એમને વાત કરી. તો અમારે છે કે 4-5 જણા મોસ્ટલી કેવી વસ્તુ નાના નાના બેગમાં ભરીને બોક્સમાં ભરીને જે આજુબાજુ વિરાટભાઈ ને બીજા એક ભક્તો રહેતા તેમના ઘરે અમે ગરાજમાં મૂવ કરી દીધી. નાનું મોડું થઈ ગયું છે, મોટું ખાલી ફર્નિચરમાં બેડ કે સોફા એટલું જ છે. એટલે 3-4 ભક્તો આવશે એટલે 2-3 કલાકમાં થઈ જશે. તો એમનામાં પણ ભગવાન એમના ભક્તિનું અંગ એટલે કે ના કે આપણે એવું નિમિત્ત મળતું ઊભું થતું હોય તો કે બધાને ભેગા કરીએ. તમે એવું લખો કે 20 આપણે બધા ભેગા થઈને આનંદ કરીશું, જમીશું બધા, પછી છૂટા પડી જઈશું. હું સારું હાલો એ બી નિમિત્તે બધાને ભેગા થઈશું ને એ બાને દર્શન થશે. અને ટાઈમે કેવું છે બધા સભાને બધું ઓનલાઈન ને બધું થતું ત્યારે. તો બધા ભેગા થયા, મૂવિંગ પતી ગયું. પછી 2 દિવસ પછી મેસેજ મળે છે કે એક પોઝિટિવ ડિટેક્ટ થયા. એટલે એક ડિટેક્ટ થયા પછી એને જેટલું ગ્રુપ હતું બધાને ઇન્ફોર્મ કર્યું તો બધાને સિમ્ટમ ફેસ થવા માંડ્યા. એમ કરતાં ખબર પડી કે 1, 2, 3, 4 એમ કરતાં ઘણા બધા ભક્તો પોઝિટિવ થયા.
ત્યારે એક બીક હતી કે આ જે સેકન્ડ વેવ હતો, ફર્સ્ટ વેવ આવી હતી જે ફેબ્રુઆરીથી આવી હતી અને પછી થોડીક માઇલ્ડ થઈ ગઈ, સેકન્ડ વેવ હતી એટલે પેલું ફર્સ્ટ વેવનો આફ્ટર મેચ જોઈ લો ને એટલે એક ટાઈપની આમ બીક પર કે યાર આ તો જો કેવું થઈ ગયું છે એમ કે શું થશે, આપણે થઈ જશે શું થશે. અમે પણ ટેસ્ટ કરવા ગયા હતા ફેમિલી સાથે બધા, તો ત્યારે નેગેટિવ આવ્યું તો થોડુંક હોપ થઈ, શાંતિ થઈ કે ચાલો આપણે બચી ગયા એમ કરીને. અને જે હેલ્પ જે બધા ભક્તો આવ્યા તેમાંથી ઘણા બધા પોઝિટિવ થયા. તો એમાં કરણભાઈ હતા, એમાં જે ભગત એ લોકો જે પહેલાં પોઝિટિવ થયા હતા એ લોકોને ત્યાં ઘરમાં કંઈક નાનું મોટું કામ હતું. હવે આ ભગત પણ કેવા કે એને વિચાર્યું નહીં કે હવે આટલું, મને જ્યારે ખબર પડી ત્યારે મારો ફેસ, મારો જે વર્તન હતું કેવું હતું કે ઠીક છે કદાચ કોઈને ત્યાં કંઈ વસ્તુ મૂકવા લેવાની થાય ને તો એને કહી દે કે તું દરવાજો બંધ રાખજે, હું બહાર સ્ટેર્સ પાસે ક્યાંક મૂકીને કે ગાડી પાસે મૂકીને નીકળી જાય. મને યાદ છે વિરાટભાઈના ઘરે મારે કંઈક વસ્તુ મૂકવાની હતી તો હું સીડી સુધી પણ નહોતો ગયો, એમની ગાડી ઊભી હતી તો ગાડીના કાચ ફ્રન્ટ સાઈડ આમ ઊંધી ફેસિંગ હતી, સ્ટ્રીટ ફેસિંગ, તો ત્યાં કાચ પાસે વિન્ડશીલ્ડ પાસે મેં એમને કંઈક વસ્તુ જે મૂકવાની ત્યાં વિન્ડશીલ્ડ પાસે મૂકીને પછી ત્યાંથી જ પગે લાગીને નીકળી ગયા હતા કે જે છે એ દેહ પહેલાં સાચવવું પડે કે કંઈક થશે તો શું કરીશું. પણ આ જે ભગત હતા કરણભાઈ અમારા, તો એની એ બધી ગણતરી કરી નહીં, ભક્તો માથે દોડ્યા, કેટલા બધા દીકરાઓને લઈ જવાનું થાય, મૂકવાનું થાય, એમ થતાં થતાં એમને કોવિડ થયો. હવે કોવિડ થયો, દેહ પર પરિસ્થિતિ આવે ને ત્યારે હારા હારા પેલું સ્વામીજી કહે ને કે સિંહ હોય ને એ પણ બકરું થઈ જાય. પણ આ ભગતને કેવું હતું કે એને એક સ્વામીજીની એવી સર્વોપરી નિષ્ઠા કે યાર ભગવાનના ભક્તોને અર્થે દેવ કુરબાન છે એમ કરીને. એટલે એને જેને પોતાના ઘરે કામ માટે બોલાય, એ તો હવે કેવું રિકવર થતા હતા, દવા મળતી હતી, ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી એટલે રિકવરી એમની ચાલતી હતી. પણ આ ભગતને તો ઇન્ફેક્શન લાગવાની તૈયારી હતી. પાછા ઘરમાં 5 જણા રહીએ, 5 અને 6 જણા દીકરી સાથે, અને એ બધાને પણ ઇન્ફેક્ટેડ થાય તો કોઈને પણ કાંઈ પણ અઘરું થઈ શકે એવું હતું. પણ છતાં પણ બીજા કંઈ બધાનો કોઈનો પણ વિચાર કર્યા વગર ભગત દોડે રાખ્યા. પછી થાય છે એવું કે એમને એટલું બધું સિવિયર થઈ ગયું કે એમને પછી હોસ્પિટલાઇઝ કરવાનું થયું. પહેલાં 3-4 દિવસ તો ક્વોરન્ટાઇન રહ્યા, 4-5 દિવસ, પણ પછી ક્વોરન્ટાઇનમાં પણ એવું સ્ટેજ આવી ગયું કે એમને ચાલે ને તો સ્ટેર્સ ઉતરે ને તો પણ એમને શ્વાસ ચડી જાય, એમાં પણ એમને તો નહોતું ચલાતું. પછી હોસ્પિટલમાં ગયા, ત્યાં રહેવાનું થયું, 10 દિવસ જેવું રહેવાનું થયું, પછી ડિસ્ચાર્જ થયા. જે થયું તે એ ટાઈમ સુધીમાં પણ કરણભાઈની જે દર્શન કરે ને તો એક વસ્તુના અદ્ભુત દર્શન એ થાય કે જ્યારે એક કોવિડ આવ્યું, કોવિડ રહ્યો અને કોવિડ ગયો ત્યાર સુધી સ્વામીજીની નિષ્ઠા તો એને ડગી જ નથી. એક એક વિચાર કોઈ હતો જ નહીં કે એવું હતું કે સ્વામીજી છે ને બધું સરસ જ કરશે એવું કરીને. એ દેહ પર આવે અને સ્વામીજી બધું સરસ કરશે એ વિચાર કરવો એ તો ખરેખર એક મોટી સાધના માગી લે એમ કરે. કારણ કે અમે હતા, અમને પણ કોવિડ પછી મોડા થયો હતો. જ્યારે કોવિડ થયો ત્યારે ખબર પડી કે યાર કોવિડ કોને કહેવાય. ક્વોરન્ટાઇન થવાનું થાય, ઘરમાં ઉપર એક જ રૂમમાં બેસી રહેવાનું થાય, જમવાનું આવી જાય, જમવાનું મૂકી જાય, પણ 6-7 દિવસ એમને બેસી રહેવાનું, ત્યારે ખબર પડે કે કેટલું અઘરું પડે. પણ કરણભાઈએ જ્યારે કોવિડ થયો, જેના લીધે થયો, જ્યાંથી થયો, કેટલી સેવા દોડી, પણ એનો ઉમંગ ઓછરો નહીં પણ ઉમંગ વધતો ને વધતો ગયો. છેલ્લે પાછા સેવામાં આવ્યા ત્યારે પણ એને કોઈ માટે એવો વિચાર નથી કર્યો કે આની પાછળ દોડ્યો, કે આની પાછળ ભાગ્યો, કે આની પાછળ ઊભો રહ્યો તે મને આ ઇન્ફેક્શન લાગ્યું. એને અમુકનું વધારે ડબલ ઉમંગથી સેવા કરવી ચાલુ કરી. કરણભાઈ કહેતા હતા કે સ્વામીજીએ એ ટાઈમે સ્વામીજીનો ફેસ ટાઈમ વિડીયો કોલ થયો હતો ત્યારે સ્વામીજીએ એવું કીધું કે આપણે આત્મીયતા અને સુરત ભાવથી જીવીએ તો કે દેહમાં કોઈ રોગ ના આવે. છેલ્લો એક પ્રસંગ છે કે મારી સેવા પૂરી કરું. પુલકિતભાઈ કરીને એક આપણા હરિભગત છે બોમ્બેના, કિશનજી હેરિસન આવ્યા ત્યારે એમણે સરસ પ્રસંગ શેર કર્યો હતો, તમારા માટે સરસ સ્મૃતિ મળી ગઈ હતી. પુલકિતભાઈને કોવિડ થયો ને, ભાઈ કોવિડ પછી કંઈક ટેસ્ટ જતો રહીએ ઘણાઈને, તો ટેસ્ટ જતો રહ્યો એટલે પુલકિતભાઈ હતા એમને એવું થયું કે હવે લાંબો ટાઈમ, ખાસો ટાઈમ જતો, 2-3 મહિના જેવો ટેસ્ટ નહોતો, એટલે એમનો ટેસ્ટ પાછું કરાવ્યું. તો ટેસ્ટ કરાવ્યો તો કોવિડ તો નેગેટિવ આવ્યું. હવે એક વખત હોય, 2 મહિના હોય, અઠવાડિયું 2 અઠવાડિયા હોય જે ટેસ્ટ જતો રહે, પણ આટલું 2-3 મહિના સુધી ટેસ્ટ જતો રહે એવી વસ્તુની ખબર નહોતી એમ કરીને, કે એવું નહોતું, ક્યાંય સાંભળ્યું નહોતું. અને કોવિડ નેગેટિવ આવ્યો એટલે પછી ખબર પડી કે ભાઈ આ તો ટેસ્ટ જ જતો રહ્યો છે, ખરેખર એવું કંઈ સિમ્ટમ નથી, કોઈ રોગી કે બીજું કંઈ રીઝનથી થયો છે. એટલે એમને ખબર પડી એટલે પછી થયું કે ચાલો પ્રભુ સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરીશું. એટલે પ્રભુ સ્વામીજીએ ને નિષ્કામભાઈ હતા, એમને વ્યવસ્થામાં ગોઠવા કે પ્રભુ સ્વામીજી ત્યાં જતા હતા, પધરામણી થાય ત્યાં એમને પુલકિતભાઈને સેવામાં મૂક્યા. તો એ આપણા કૃષ્ણભાઈ મજેઠિયા છે, એમના ઘરે પ્રભુ સ્વામીજીનો થાળ હતો.
તો ત્યાં પુલકિતભાઈ જાય છે અને પેલું ખાસો ટાઈમ ગયો, ટેસ્ટ જતો રહે એટલે અઘરું કેટલું પડે. આમ લાગે કે ભાઈ ટેસ્ટવાળી વસ્તુ છે, થોડુંક આગળ પાછળ થાય તોય ખબર પડે, પણ તુરી વસ્તુ ખાવી કેટલી ગમે એ તો કદાચ તુરી વસ્તુ ખાઈએ ને ત્યારે ખબર પડે કે તુરી વસ્તુ કેટલી ખાઈ શકું. આજે ખીચડી છે, ભલે સારા માટે છે, પણ ખીચડી 1 દિવસ કે 2 દિવસ ગમે તેવી ભાવતી હોય તો પણ રોજે ખીચડી જમવાનું થાય ત્યારે અઘરું પડે કે આ રોજે ટેસ્ટલેસ જમવાનું, 1 દિવસ થોડું ચેન્જ કરીએ. તો એમને ત્યાં આમના કૃષ્ણભાઈ મજેઠિયાને ત્યાં જાય છે અને સંતોને ખબર હોય છે, એટલે સંતો પણ સ્વામીજીને, પ્રભુ સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરે કે સ્વામીજી આમને કે આવું ટેસ્ટ જતો રહ્યો છે. તો પુલકિતભાઈ છે એ સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરવા જાય કે સ્વામીજી કે આ ટેસ્ટ માટે પ્રાર્થના નહીં કરતો, પણ કે તમને અને સ્વામીજીને રાજી કરી શકીએ એવું જીવાય એવું અમને કરાવી આપજો. તો પ્રભુ સ્વામીજી કહે કે સરસ છે કે આપણે સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરીશું કે આપણે એવું થાય એમ. પછી તો ત્યાંથી નીકળી જાય છે. હવે દેહ પર આવું ભાર આવ્યો હોય અને ત્યારે ભગવાનને પોતાની આધ્યાત્મિક પ્રાર્થના કરવી, એક સમાજ કેવો ભગવાન આપણી માટે આપી ગયા. તો એમને પછી ત્યાંથી જાય છે અને પછી તો કેવું છે કે પછી બીજી જગ્યા પધરામણી ગોઠવાય છે પ્રભુ સ્વામીજીને. તો ત્યારે એમને પેલું સ્મૃતિ યાદ હતી કે પેલા શેઠ હતા, એમના દીકરાને યોગીજી મહારાજ, એમનો સ્વાદ જતો રહ્યો તો યોગીજી મહારાજની પ્રસાદીનું જે જમાડ્યું હતું એને સ્વાદ પાછો આવી ગયો. એટલે એક વિચાર હતો કે ભાઈ આને એના જ પુરુષ છે તો કે આપણે એમનો કંઈક પ્રસાદીને મળી જાય આપણને વસ્તુ તો આપણું કામ થઈ જાય એમ કરીને. એટલે પછી એ પ્રસાદીનું થાળ જમતા હોય પ્રભુ સ્વામી, તો પ્રભુ સ્વામી એકદમ થાળી ક્લીન કરી નાખે છે. એટલે જ્યારે થાળી એકદમ ક્લીન કરી નાખે એટલે પેલું કેવું કે વિચારતા કે ચાલો હવે પ્રસાદીની વસ્તુ હતી એ પણ ગઈ, કે કદાચ પ્રસાદીનો નાનો ટુકડો પણ મળે પણ હવે એ પણ નહીં મળે. પછી હાથ ધોઈને એમાં જે પાણી બચ્યું હોય તો પુલકિતભાઈ થાળી લે છે અને પછી એ લઈને લઈ જતા હોય એમાંથી પાણીમાંથી 2-3 ચમચી પાણી પીએ છે અને પીએ છે ને પછી સાંજે એમને ટેસ્ટ પાછો આવી જાય છે. ત્યારે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે એને એક પુરુષ આપણને મળ્યા છે કે જે સ્વાદ પણ આપી શકે અને સ્વાદ લઈ પણ શકે, પણ એની સામે એક સમાજ એવો દર્શન કરાવે ભગવાન કે જેને બીજી કશી વિચાર જ નથી, બીજી કશી ખેવના જ નથી. એક જ છે કે કેમે કરીને ભગવાનને રાજી કરી લઈએ. સ્વામીજી કાલે શાંતુ અંકલ સાથે વાત થતી હતી તો એક એમને વાત શેર કરી કે કંઈક 6000 લાસ્ટ વીકે ઓજસભાઈ વાત કરી હતી કે ભગવાન કેવા નિમિત્ત થવાનો સંકલ્પ કર્યો એટલે સ્વામીજીએ સર્વોપરી આશીર્વાદ પ્રસરાવી દીધા કે ભાઈ આપણે સર્વોપરી નિમિત્ત બનાવ્યો એમને કે 23 તો એમને ફ્લાઇટો 23 ફ્લાઇટ્સ એમને યર રાઉન્ડ લીધી હતી એમને અને સુરતભાઈએ. શાંતુ અંકલ પણ વાત કરતા કે અમે 23માં સ્વામીજીને પૂજામાં પ્રાર્થના કરતા કે સ્વામીજી નિમિત્ત બનાવજો. તો કે પછી ભગવાને એવું સરસ ગોઠવી આપ્યું કે અમે લોકો 53 જેવી તો મિલિયનર્સના ઘરે એમને સ્વામીજીની મૂર્તિ મૂકી અને કે 6000 માઇલ તો એમને ડ્રાઇવિંગ કર્યું છે. પણ આજે સર્વોપરી ભગવાન મળ્યા છે એની એક અનુવૃત્તિ છે કે એનું એક મિશન લઈને આવ્યા છે. સ્વામીજીને ચરણે એક પ્રાર્થના કરવી છે કે સ્વામીજી આપ અમારું બધું ચલાવી જ રહ્યા છો, તંત્ર તમારે જ આધીન છે, તમે એટલું બળ આપ્યું છે, આટલી વ્યવસ્થા ગોઠવી છે, આપની અનુવૃત્તિ છે કે મિશન ડબલ એમાં અમે સર્વોપરી નિમિત્ત થઈ શકીએ, અમને દેહભાવ ના નડે, અમને વિચાર ના નડે, અમને આળસ ના નડે, એવું અમને બળબુદ્ધિને શક્તિ આપો. એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. मारो मन हरे चरण रहे रात दिन, एवो करी दे भगवन धैने परसन, याचू हूँ करीने नमन, अंतर माथाय ए भजन. मारो मन हरे चरण रहे रात दिन, एवो करी दे भगवन थईने परसन, याचू हूँ करीने नमन, अंतर माथाय ए भजन. याचना हमारी बल दिन रन सगन, एवो करी दे भगवन थईने परसन, याचो हो करीने नमन, अंतर माथाय ए भजन. वेर वीर मारा मन ने रह तो करी दे तारा चरणे,
પવિત્ર કરી દે જીવ મનને, અખંડ રહે તારા શરણે. રહું છું આકડ વિકડ, રહેવા ચરણ કમળ. મારા પ્રભુ એમાં બળ, નિર્બળનું છે તું બળ. રહું છું આકડ વિકડ, રહેવા ચરણ કમળ. મારા પ્રભુ એમાં બળ, નિર્બળનું છે તું બળ. મારું મન હરિ ચરણ રહે રાત ધન, એવું કરી દે ભગવન થઈને પરસન. યાચું હું કરીને નમન, અંતરમાં થાય એ ભજન. 68 તીર્થ તારા ચરણે, અમી ધાર તારા વચને. અનરગણને તારા નયને, આશ્રિતનું હિત તારા રુદિયે. તું છે પ્રભુ ખૂબ સમર્થ, ઓળખાઈ જાય યથાર્થ. પૂર્ણ થયા સર્વે અર્થ, તો મારું સાચું ગરજ. તું છે પ્રભુ ખૂબ સમર્થ, ઓળખાઈ જાય યથાર્થ. પૂર્ણ થયા સર્વે અર્થ, તું મારું સાચું ગરજ. મારું મન હરિ ચરણ રહે રાત ધન, એવું કરી દે ભગવન થઈને પરસન. યાચું હું કરીને નમન, અંતરમાં થાય એ ભજન. મનનો મનોરથ એક તું, બુદ્ધિનો નિશ્ચય એક તું. ચિત્તનું ચિંતવન એક તું, અહમનો આનંદ એક તું. કેવો માંડ્યો પ્રેમ યગન, લાગી તારી લેહ લગન. ખુલ્લા બંધ હોય નયન, તોય થાય તવ દર્શન. કેવો માંડ્યો પ્રેમ યગન, લાગી તારી લેહ લગન. ખુલ્લા બંધ હોય નયન, તોય થાય તવ દર્શન. મારું મન હરિ ચરણ રહે રાત ધન, એવું કરી દે ભગવન થઈને પરસન. યાચું કરીને નમન, અંતરમાં થાય એ ભજન. ઓરે ઉમટે એક આશ, એળે ન જાય તે મૂક્યો વિશ્વાસ. બનીને રહું હું તુજ પ્રકાશ, ભક્તિમય હોય શ્વાસ શ્વાસ. તારા ચરણ મારું લક્ષ, મને તું મારાથી રક્ષ. જીતી જાઓ પ્રભુ પ્રત્યક્ષ, લોક ભોગ દેહ પક્ષ. તારા ચરણ મારું લક્ષ, મને તું મારાથી રક્ષ. જીતી જાઓ પ્રભુ પ્રત્યક્ષ, લોક ભોગ દેહ પક્ષ. મારું મન હરિ ચરણ રહે રાત ધન, એવું કરી દે ભગવન થઈને પરસન. યાચું કરીને નમન, અંતરમાં થાય એ ભજન. યાચના અમારી બને દિન રણ સગન, એવું કરી દે ભગવન થઈને પરસન. યાચું કરીને નમન, અંતરમાં થાય એ ભજન. યાચું કરીને નમન, અંતરમાં થાય એ ભજન. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. વિજયભાઈએ વાત કરી કે નિષ્ઠાના જ્યારે પ્રસંગો બને ત્યારે ખ્યાલ આવે કે મહિમા કેટલો અંતરમાં ઠર્યો છે. તો એ નિષ્ઠામાં વધારો કરવો હોય તો મહિમા અનિવાર્ય બને છે. ગમે તેવા દેશકાળ આવે તો એ દેશકાળના કરતા હરતા ભગવાન છે
મારા જીવનમાં દેશકાળ આવે છે તો એ ભગવાનની ઈચ્છાથી આવે છે. મારી જોબ જાય છે, લે ઓફ મળે છે, તો પણ એ ભગવાનની ઈચ્છા છે એટલે મળે છે. એથી આગળ દેહમાં કોઈ રોગ થઈ આવે છે તો એના કરતાં હરતા પણ ભગવાન છે, ભગવાનને લઈને થઈ રહ્યું છે. અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ભગવાનને કરતા હરતા માનવા માટે મહિમાને અંતરમાં સ્થિર કરવો પડે. બીજી વાત કે આપણે ભગવાનના ભક્તોને સંબંધવાળી દ્રષ્ટિથી દર્શન કરવા હોય તો એના માટે પણ મહિમાને અંતરમાં ઠરવો પડે. તો એ મહિમા કેવો છે, એ સંબંધનો મહિમા કેવો છે, એના દર્શન ભગવાને એમના જીવનમાં જ કરાવ્યું. એક વખત ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એક ગામમાંથી પસાર થતા હતા અને સામેથી એક વ્યક્તિ આવે છે અને એમને ભગવાનના દર્શન કર્યા. અને પછી નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું કે આ કોણ છે? તો નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કીધું કે આ ભગવાન છે, અમારી ઉપાસ્ય મૂર્તિ છે. પછી આગળ ચાલ્યા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પાછા વળીને એ વ્યક્તિને દંડવત કરવા જતા હતા. તો પછી નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ તરત ભગવાનને રોક્યા કે ભગવાન આપ શું કરી રહ્યા છો? તો ભગવાને કીધું કે આજે એ વ્યક્તિને અમારા દર્શન થઈ ગયા અને એમને તમને પૂછ્યું અને તમે અમારી ઓળખાણ કરાવી, એટલે આજથી એમને અમારો સંબંધ મળ્યો. અને સંબંધવાળો થઈ ગયો પછી એના કોઈ સ્વભાવ કે પ્રકૃતિ રહ્યા નહીં, એટલે અમને દંડવત કરવાનું મન થાય છે. આવો છે સંબંધનો મહિમા. જેમનો સંબંધ આપણે સમજવાનો છે, જેમનો મહિમા આપણે સમજવાનો છે, એ આપણને આવા મહિમાની દ્રષ્ટિથી દર્શન કરે છે. આવો જ સિમિલર પ્રસંગ સ્વામીજીનો પણ છે. વર્ષો પહેલાં સ્વામીજી ફાકી ગ્રહણ કરતા અને એ ફાકી સંતો એમને એક કાગળિયું હોય અને કાગળિયામાં ફાકી મૂકીને સ્વામીજીને ધરાવતા. પછી સ્વામીજીએ ફાકી લઈને, એમની એક સ્ટાઇલ હતી, ફાકી ગ્રહણ કરે અને પછી કાગળિયું આપી દે. એક દિવસ બન્યું એવું કે એક સેવકે એમને ફાકી આપી અને સ્વામીજી ફાકી લેવા જતા હતા તો કાગળિયાની પાછળ પ્રિન્ટેડ કંઈક હતું. તો સ્વામીજીએ કાગળિયું આમ ફેરવી નાખ્યું એટલે ફાકી તો નીચે પડી ગઈ પણ પાછળ સંતોના નામ લખ્યા હતા. સ્વામીજીએ જેવું સંતોના નામ વાંચ્યા એવું જે સેવક હતા એમને એક વાત કરી કે સાંભળો કે આ જે સંતોના નામ લખ્યા છે આવા કોઈ કાગળિયામાં મને ફાકી નહીં આપવાની. આપણો જે સંબંધ છે એ કલ્પનાતીત છે. સંતોના નામ લખ્યા હોય એવો કાગળિયા ઉપર ફાકી ના ગ્રહણ કરે એ સ્વામીજી આપણો કેવો મહિમા સમજતા હશે. આપણે એમનો મહિમા એવો સમજવો છે. તો સંબંધવાળી દ્રષ્ટિ કેવી છે એની પર વાત કરવા માટે આપણે આનંદભાઈ શાહને પ્રાર્થના કરીએ કે સંબંધના મહિમા ઉપર વાત કરે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુહરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજની જય, પ્રગટ ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી મહારાજની જય જય જય. There was a beautiful story that Dr. Sarveshbhai told me once, and it was about a farmer and an apprentice. The farmer and apprentice wanted to build a farm. They wanted to build a farm with many trees. So they went to one place. They went to one place that was filled with garbage, actually. The soil was such that nothing could grow on the soil. There were no nutrients in the soil. There were big rocks everywhere. And if they're big rocks, usually nothing grows and those rocks need to be removed. There were people walking and they would throw their garbage on this soil as well. But at that time, the farmer looked at the apprentice and said, you know what? Let's try to build something here. So they went at it. They cleaned up all the garbage for the first year. All the garbage was cleaned up. Then they started tilling the soil, moving the soil around, making sure that if there are any big boulders
the farmer would go and the apprentice would go and pick up these big boulders of rocks and put them on the side. Even during this time, as they were picking up these big boulders, their backs were breaking. And yet they went out there and said, no, we want to build this farm. And they kept picking the boulders up and moving them to the side. Then they added nutrients to the soil, so the soil was ready to grow. This was from a location, this was from a farmland which had no potential in it. Then they started tilling the soil. They started digging small holes and starting to put a seed in there. It was a mango seed that they were putting in there. And as the farmer took this side of the land, the apprentice took another side of the land. As they put the seed in, they were patting the soil down. Very nicely, they were patting the soil to make sure there wasn't too much pressure on each of the seeds. After a couple of years or a couple of months, they started seeing a small budding from each one of these seeds. And they said, wow, it's a start of a new growth. The farmer and the apprentice sat there and they made sure that there wasn't too much sunlight going on the plant, but just enough. They became bigger. As they became this big, the farmer was sitting with the apprentice and they were drinking their water, watching the plants grow. And one of the plants looked very brown. So as he was drinking, he put his glass down and went to the plant that was looking brown and poured the water in there. His own water he poured into the plant. Years later, the plants got bigger. Some of the trees started leaning this way. Some of the trees started leaning this way. They weren't growing straight up. So this farmer and the apprentice together put 2 stakes in the ground and tied a wire to them to make sure that the tree grows straight. Years later, they became into trees, and they still continued to water it. They still continued to give it the right amount of sunlight and nutrients. And many years after that, the trees started getting fruits, and these were mango fruits, great fruits that were coming out of it. Once the fruits started coming out, the farmer said that my job is done here. I've showed how to build a great farm and trees, and he told the apprentice, from here on out, I'm going to retire and you take over. And that was the story of the farmer and the apprentice. And that is the story of Guru Hari Prasad Swamiji and Guru Hari Prabodh Swamiji. That when they came to America in 86 or 85, there was nothing here. They went and they listened to Hari Bhakto's problems. They wiped Hari Bhakto's eyes at every single given time that they went to their houses in the form of giving water. If there were any H1, F1, job, marriage issues, they took the big rocks and moved them on the side to make sure that they can grow. If there were any other issues in their family, if there were anything else that they needed to take care of, they gave their own time, their own effort. They put stakes in the ground to make sure everyone had a support system. And only then, after years, was there a tree with really nice keri on there. The keri that grew were yellow, they were red, they were hafuz, they were alfonso. My favorite is kesar keri, so I like to think they were kesar keri. And there are many of those kerios within us right now, sitting next to us, on our left, on our right, behind us, that through the efforts of Guru Hari Prasad Swamiji and Guru Hari Prabodh Swamiji, there are these nice, mitti, nice looking kerio around us. So I want to talk a little about some guns of these kerio, how nice tasting they are, how sweet they are, how they fill our stomach. One time we were at SPS, and in SPS, Lalu Bhai was in Seva with us, and we were doing Seva together. And he was in charge of putting the Vakta slides on the LED panel. And one time, he put the wrong Vakta slide up there. So that Vakta, who was supposed to speak sessions later, came up stage really scared.
and told Sarvesh Bhai and Surat Bhai, okay, how come my slide came up? My slide shouldn't have come up. I am not the vakta for this session. This is not my time to speak. You guys scared me. And Sarvesh Bhai, he said, I'm very sorry. This is not what was meant to happen, and I take full blame for it. At this time, Lalu Bhai was listening. And Lalu Bhai just told me this prasang. Ke aaj sudhi, even though I made the bad mistake, that aaj sudhi Sarvesh Bhai still hasn't come to me to give me any janpanu or tell me why I put the wrong slide up. That Sarvesh Bhai એમને એવું વિચાર્યું કે કદાચ મારી પાસે અધિકાર નથી સૂચન કરવું. કેવું વિચાર્યું હશે કે લાલુભાઈ સેવા કરે છે એ જ મોટી વાત છે. કેવી રીતે કરે છે, સારું થાય છે, ના સારું થાય છે, એ મારે જોવાનું નહીં, એ સ્વામીજી જોશે. તો કેવી કેરીઓ પાકી છે. અતિતભાઈ and સહિષ્ણુભાઈ, they used to go to school together, 2015, 2016 time. You also used to go to the gym together. During this time, Atit Bhai and Saishnu Bhai would be going to the gym, and Atit Bhai would see that in Saishnu Bhai's shirts, there were holes in them. So one day, Atit Bhai thought and told Saishnu Bhai that I'm leaving I'm leaving 5-10 minutes early today. I have some errands to run in Marshall's. I'll come back, pick you up, and then we will go back to your house and drop you off. So you finish your gym, I'm gonna go. Atit Bhai went to Marshall's. He picked something up, put it in a bag, drove to the gym, picked up Saishnu Bhai, and they went back to their house. Saishnu Bhai and Atit Bhai were talking. Atit Bhai went to Saishnu Bhai's room and left this bag on the bed, and he left. After Atit Bhai left, Saishnu Bhai opened that bag and saw that Atit Bhai left a brand new pack of undershirts from Marshall's for Saishnu Bhai. It's a very small વાત, પણ એવા હરિભક્તો છે કે મારી પાસે જે કદાચ સાનુકૂળતા હોય અને બીજાની પાસે સાનુકૂળતા ના હોય, તો what way can I help them? એવા હરિભક્તો છે કે they truly love and believe that more than myself, more than my own family, they love other haribhakto more. તો કેવી કેરીઓ પાકી છે. There's a story, let me know if I'm saying that wrong. There's a story of Chintu Bhai. Actually, Chintu Bhai, one week, his mom and dad went to India. And Chintu Bhai doesn't really cook that much. And he wasn't married at that time. So he asked Kishanji that, what am I going to eat every day? So Kishanji said, come to Mandir, no problem, eat here. So Chintu Bhai came to Mandir, was eating dinner every day. But then one time he got sick. When he got sick, he called Mandir and Saishnu Bhayo and told them કે આજે હું નહીં આવું, કારણ કે હું અત્યારે sick છું અને હું આવું તો બધા sick થશે. So I'll manage my food on my own. 30 minutes later, he got a knock on his door. And there was Purvayu Bhai and Bulku with a cooker in their hand with khichdi. An actual cooker. Okay? They didn't even open it. They didn't even scoop out the khichdi and put it in the Tupperware. They wanted to make sure કે ચિંતુભાઈ માંદા છે તો એમને ગરમ ગરમ ખીચડી આપણે જમાડીએ તો એ જલ્દી રીતે he becomes better. કે એવા હરિભક્તો છે, એવા સહિષ્ણુભાઈઓ છે કે દરેક હરિભગતના જીવનમાં જે જીની વસ્તુ છે એનું ધ્યાન રાખે છે. Mayurbhai Rale, for those of you that know him, he's a very learned person, very smart. But if you see the seva that he did in Suradam Parivar Shibir, for 5 days straight, it chokdi ma aata. After breakfast, he would be washing the big tapelas. After lunch, he'd be washing the big tapelas. After dinner, he'd be washing the entire tapelas. You would never think that someone this learned would be doing such a seva.
At this time in SPS, just to say how smart he is, he gave a presentation during SPS, a remote presentation over Zoom on artificial intelligence to IIT Delhi students. So he woke up at 4:30 a.m., gave this presentation. After he was done, he showered and went right to the kitchen for Sabha. Kevi kerio paki che. That your own qualifications, your own status, everything that you know, you put on the side and potanu je che ઢાંકવા માટે અખંડ રુચિ રાખે એવા હરિભક્તો છે આપણા સમક્ષ. રવિભાઈ છે in Parsippany. During Ankut, he had the seva. We had 2 tents here. It was, I think, mostly for Beno and anyone extra that didn't fit in the hall. Emma, we ordered, this is what happens. We rented about 800 chairs and 90 tables. And these chairs are heavy chairs, and the tables weren't the ones downstairs. Those are big, round, wooden ones. They take a long time to set up. Ravi Bhai's seva was to set up the entire tent with this. Like before he makes a mistake, he said, "Chalo, Swamiji kidhu che ke 3-4 વડીલોને આગળ રાખવા દરેક સેવામાં." એટલે 3-4 વડીલોને પૂછીને for the format of where the table should go, where the chair should go, so everyone has, easy way in and out. Puchu got a plan fixed. 2 hours later, his entire team put the plan out in the tents here and here. They were all tired. It was 9:30 p.m. Bharat uncle comes. Bharat uncle comes and says, "Nah, આજે ટેબલની વચ્ચે સ્પેસ છે. અમુક જણ જે, if you are a little more or heavy weighted, then you won't be able to go through the aisles properly." So what he said is that the entire table chair arrangement, don't put them next to each other, but put them a little off, so there's easy access between. So this is another 2 hours of work. પણ રવિભાઈ એ વખતે કશું વિચાર્યું નહીં કે મેં 3-4 વડીલોને પૂછીને આ કર્યું, છતાંય a 5th વડીલ is coming and telling me something. ના, હું ભરત અંકલને ક્યાં રાજી કરવા માટે સેવા કરું છું. હું સેવા કરું છું તો કેવળ સ્વામીજી અને પ્રબોધ સ્વામીને રાજી કરવા માટે. With that bhavana, he was able to run. ચિરાગભાઈ છે. Chiragbai has many prasangs, and you cannot even put him or Kishanji in the category of Keri. But Chiragbai one time was in New York City, and he got a call from a Hari Bhagat at Hackensack Hospital. And at Hackensack Hospital, the Hari Bhagat said that I need a ride to go home. He was at Hackensack because his wife was pregnant. He wanted to go home to take a shower. So Chirag Bhai said, "Okay, wow, New York City ma chu, it might take 45-50 minutes." So he drove 50 miles to Hackensack, picked him up, and on the ride back to that Hari Bhagat's home, so he can take a shower, Chirag Bhai said ke ride ni vyavastha joiti hoy, to gaadi joiti hoy, to mane kejo. The Hari Bhagat said, "Nah, gaadi to che, parking lot ma che, hospital ma. But every time I have to take my car out, ema $5 ni fee che, એટલે મેં તમને બોલાયા." Even after, someone like me would be said, "તો મને પહેલાથી કહો કે $5 હું તમને આપી દેત, right? $10 આપી દેત, to go in and out twice." Chirag Bhai after that even said, "No problem. Ride ni jarur hajui hoy ane gaadi ni jarur hoy to kejo." That doesn't come out of a normal person's mouth. To kevi kerio paki che. I got a chance to sit with it was after Fadiu Fatakra Utsav. I think we all had a lot of fun during that time. At that time, I had a chance to sit with Jigar Bhai, Vibhu Bhai, Jitu Bhai Rathod, Tina Kaka, and Kishanji.
At that time, I had an amazing darshan of Kishanji. During this time, we were talking about people. So the first person that came up was Bharat uncle. He seems to be center of many conversations. Bharat uncle, in his seva, he's very strict, always making sure that everything is correct. And we would be talking about different instances that we've had with Bharat uncle. I even mentioned an instance from Ankut last year where Bharat uncle made us move all the decoration off of a tarp. And we cleaned the tarp and we brought the tarp into the Ankut hall. And then Bharat uncle said, nah, ave jarur nathi, tarp mali gyo. After 2 hours of cleaning the tarp. During that time, I was like, dude, come on, man. I even said that. Other people said their prasangs. Kishanji laughed quite a bit. Then at the end, Kishanji said, "Ke emnu kaam bahut chokkas chhe. Because of him, his safety is top. And not a single Hari Bhagat has ever gotten hurt or injured in any seva that has been done at Mandir." So mane thodo awkward lagyu. Okay, we were having all fun. And then Kishanji, made a small savdo vichar here. I was like, okay, saru. Next talk, we were talking about CK uncle. But everyone had their own prasangs about how CK uncle, if you don't know, while driving, after 1 hour, he might go to sleep. And his car goes a little left, car goes to the right. Nothing has ever happened to anyone, but he does this. So Jigar Bhai said a prasang about how he was in the car and he slept. And then there was a prasang about Das Swami that was in the car, and Das Swami made him stop the car on the highway, made CK uncle call another Hari Bhagat to be the driver because the car kept going like this. Okay? And it was very fun. Kishanji laughed. Everyone laughed. Then Kishanji said at the very end that one time I had to go from point A to point B. And there wasn't enough time. Tyare CK uncle cut 3-4 lanes left to right. And mane Z jagyama jali rite pochadi dida. And એ જે ફોકસ છે એમનું ડ્રાઇવિંગ એ સેમ ફોકસ એમની સેવામાં છે. એટલે ત્યારે મને થોડું ઓકવર્ડ લાગ્યું કે બહુ જ પોઝિટિવ વ્યક્તિ છે આ. Vibhubai was next to Kishanji. And when you're next to Kishanji, usually you're wide awake, right? You're trying to listen to everything he's saying. Vibhubai fell asleep. So Jigar Bhai took out his phone, took 2 pictures. I took 1 picture. Everyone took out their phones. They kept taking pictures. And Kishanji laughed. We all laughed. Same exact thing. And then the Vatavaran went down. And Kishanji said, કે ના, વિભુભાઈનો બહુ જ લાંબો દિવસ હતો આજે, એટલે ઊંઘે સૂઈ ગયા. દરેક પરિસ્થિતિમાં એક સવડો વિચાર લેવાનો જે આદત છે, he doesn't have to try. It's now ingrained in his neurons and synapses, as I witnessed, that in any situation, he ends it with something positive, which I was able to learn. તો માફ કરજો, પણ કેવી કેરીઓ પાકી છે. પણ ભૂલી ના જવાય એક વસ્તુ, કે the samaj we have been given, the people that we're surrounded by, on average, they're more successful than the average human being. They're more virtuous than the average human being. They're more selfless than the average human being. They follow Swamiji's and Guru Hari Prabodh Swamiji's path and his wishes way more than the average human being. But one thing to never forget is all of these Keriyo that are there, we have all come from one jard, and we have all come from the efforts and time that Guru Hari Swami Shri and Guru Hari Prabodh Swamiji has put after each one of us. It was from traveling. I just heard the other day that Guru Hari Swamiji and Prabodh Swamiji have traveled just in the US enough miles to go to the moon and halfway back. It was after that kind of vicharan. It was after Swamiji was able to travel 500 miles to Houston to make sure that Parthabhai Houston is going the right path, even though when doctors told him not to go because of a recent nose surgery. It was only after that much travel was Chirag Bhai able to travel 50 miles for that one Hari Bhagat.
In 2015, Janak Uncle had that Suvarna Tula in Canada. That Suvarna Tula, the only reason that happened is because of Prabodh Swami not sleeping more than 3 hours every night, going from house to house to house to house, giving people samadhan, giving them suj, giving them any kind of help that they needed, giving them invitation to come to that Suvarna Tula. And at that time when Janak Uncle was going to go on the mic, and say all the gungan of Prabodh Swami, Prabodh Swami grabbed Janak Uncle's hand and said, તમે એક વસ્તુ કરો કે પ્રાર્થના કરું છું કે મારું નામ એક બી વખત ના કહો માઇક ઉપર. કે સ્વામીજીએ કીધું છે કે એકાંતિક ભક્ત એટલે પોતાના જાનપણું અને અસ્તિત્વને ખોઈ નાખવા માટે અખંડ રુચિ રાખે છે. તો પ્રબોધ સ્વામી એવી રીતે જીવ્યા, and that is why Mayurbhai, even though he has so many qualifications, he was able to stay in the chalk for 5 days straight, breakfast, lunch, dinner. If you look at Atit Bhai, Swamiji has spent so many hours, so many days going to his house, giving his name upon birth, telling him which college to go to, looking at his report card every year. Only then was Atit Bhai able to get that small piece of bird or small prerna to help Saishnu Bhai out, since Swamiji has helped me. If you look at Chintu Bhai's prasang, I like this prasang a lot. Karjagi Sahib in 2006 was having thard with Guru Hari Swamiji, and the thard was on dosa. The thard was dosa basically. And Swamiji saw that Karjagi Sahib's dosa was a little bit thick. એટલે સેવકને બોલાવ્યા અને સેવકને કીધું કે કરજગી સાહેબ છે એ સાઉથ ઇન્ડિયન છે, એમને ઢોસા પતલા અને ક્રિસ્પી ભાવે, તો તમે એમને પતલા અને ક્રિસ્પી બનાવો. Karjagi Sahib heard this. The next day he had Vakta Seva. So he came on the mic and said, this prasang, that Swamiji looked at the thickness of my dosa. And he said, if Swamiji, who has millions of followers, is able to look at one follower's one meal and one dosa, what must he not be looking at in this world? Only then, because Guru Hari Swamiji lived like this, only then was Purvayuba and Bulku able to see one Hari Bhagat that was sick and make sure that they have khichdi, garam khichdi in their house. Prabodh Swami was there. Prabodh Swami was sitting in the kothar where they were cutting sak bhaji. Prabodh Swami ekla hata e vakte. One sevak came and said, there's a mound of sak here. You are the only one cutting. આ તો નહીં કપાય બધું. ચલો હું બીજા સેવકોને બોલાવું. તો પ્રબોધ સ્વામી said, ના, હું સેવા પતાવવા માટે નહીં કરતો. હું સેવા સ્વામીજીને રાજી કરવા માટે કરું છું. Then only were we able to have Ravi Bhai. Because Prabodh Swami lived like this, because Guru Hari Swamiji lived like this, then only did Ravi Bhai have some prerna or some thought કે ચલો આ ટેબલ ચેર કરું છું, સેવા પતે કે ના પતે, મારે સેવા તો સ્વામીજીને રાજી કરવા માટે કરું છું. Like this, there are millions of prasangs of Hari Bhakta, and each of the prasangs can be attributed to some way or form, something that has come out of his mouth, something that he has done in his action, something that he has thought of. Only then were these Kerio able to come out. So I just want to make a prarthna ke Guru Hari Swami Shri, Guru Hari Prabodh Swamiji, you have given us an amazing samaj, and the samaj keeps getting more amazing and magnificent. આ વખતે, if I'm able to always see their sambandh, if I'm always able to see their gun, if I'm always able to take a savro vichar out of any prasang, any situation that I'm in, because તમારા હરિભક્તો સરસ છે, એમના હરેકના ક્રિયા સરસ છે, પ્રકૃતિ સરસ છે, સ્વભાવ સરસ છે, તમે સરસ છો એટલે બધું સરસ જ છે. અને
એવું એવું મનાય કે you've given this to me for me to become closer to you, for me to go closer to you. અને હું આપનો કાયમ ઋણી રહું એની માટે બળ બુદ્ધિ શક્તિ આપજો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આનંદભાઈ શાહે વાત કરી ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોના મહિમાની વાતો સાંભળીને બધાને અંતરમાં આનંદ થતો હશે, પણ આ મહિમાની વાતો સાંભળતા જે આનંદનો અનુભવ થાય છે એ નિરંતર રહેતો નથી. આજે વાતો સાંભળી અને આનંદનો અનુભવ થયો, પણ અમુક દિવસ પસાર થશે પછી એ મહિમા સ્ત્રવી જાય છે. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એમની વાતમાં વાત કરી કે આવી મહિમાની વાતો, ભગવાન અને ભગવાનના સાધુના મહિમાની વાતો નિરંતર કરવી અને સાંભળવી. આપણે ઠાકોરજીની આરતી કરીએ એ પહેલાં આજની સભામાં આપણે બોસ્ટન મંડળના યુવકો પધાર્યા છે, તો એમને પ્રાર્થના કરીએ કે આરતીમાં જોડાય. સાથોસાથ આમંત્રણ સ્વીકારીને જે મહેમાનો પધાર્યા હોય એમને પણ પ્રાર્થના છે. જશભાઈ, રોનકભાઈ અને આ વીકમાં જેમનો બર્થડે ગયો હોય, સહિષ્ણુ સેવક સર્વેશભાઈ, ડૉક્ટર રામકૃષ્ણભાઈ, ઉમેશભાઈ પટેલ પીએ, ગૌરવભાઈ દક્ષિણી જર્સી સિટી, સાહિલ કુમાર પટેલ પારસીપની, જયભાઈ પટેલ ક્લિફ્ટન, દિવ્યેશભાઈ રાણા ક્લિફ્ટન, સાહિલભાઈ ચૌધરી ઓલ્ડ બ્રિજ, નિલેશભાઈ ચૌધરી આદર્શભાઈ પીએ, મોક્ષ પટેલ મુન્ડ્રો ટાઉનશીપ, પ્રાંશુ પટેલ મુન્ડ્રો ટાઉનશીપ, આર્યન પટેલ સાઉથ એમ્બોય એનજે, હિરેન પટેલ એડિસન, કૃણાલ પટેલ બેન્સેલમ, ઓમકારભાઈ સિન્હા જર્સી સિટી, ધ્રુવ રાણા પસેક, જય પટેલ પિસ્કાટવે અને કેયુરભાઈ સિંજલિયા જર્સી સિટી. આ મુક્તોને વિનંતી છે કે ઠાકોરજીની આરતીમાં જોડાય. આપણે બધાને વિનંતી છે કે પોતાનું મુખારવિંદ ઠાકોરજી સમક્ષ કરીએ. આપ સૌના દર્શન આવતી રવિવારની સભામાં કરીશું. જય સ્વામિનારાયણ. ચરણ સરોજ તમારા
સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, રાધા કૃષ્ણ દેવની જય, હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય, ધર્મ ભક્તિ ઘનશ્યામ મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુ હરિ હરિ પ્રસાદ સ્વામી મહારાજ